ஹலோ guys, வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவல் சர்ப்ரைஸ் மூவி. இது வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து நம்மக்கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நாங்களும் வந்து ஒரு டைம் இது வந்து பார்க்காத பிளான்ட்டு சில முடியாத தடங்களால் பார்க்க முடியல. ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம கண்டிப்பாக பார்த்தே ஆகும். 2 ரீரிலீஸ் படம் ரிலீஸ் ஆச்சு லாலேட் வந்து. அதே மாதிரி இதுவும் சர்ப்ரைஸ் பண்ணலான்னு வச்சோம். பட் இது இன்னைக்கு உங்களுக்கு சர்ப்ரைஸாக இருக்கும். ஸோ இனி நம்ம பார்க்க போகிற மூவி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு மூவி, ஓல்டு இஸ் கோல்டுன்ற மாதிரி. நம்ம டிஃபால்ட்டாக ஒரு டைலாக் வந்து எப்பவுமே கேட்போம். ஏன்னா நீங்கள் லாலேட்டனோட ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் பார்க்கணுன்னா நீங்களோட ஓல்டு மூவிஸ் தான் பார்க்கணும். ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னு தெரியல, எங்களுக்கு அப்படி ஃபீல் ஆகலை. ஏன்னா அவர் எப்பவுமே லாலேட்டன் தான். இப்போ இருக்கிற மூவிஸ்லையும் அதே மாதிரி தான் தெரியுது. அந்த எனர்ஜி லெவல் நம்ம படிக்கும் பார்த்தோம்னா எனர்ஜி லெவல் எகிரி குதிக்கிற ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து குதிச்சுறாரு. ஸோ இன்னைக்கு பார்க்க போகிற படம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்ல தெரிஞ்சிருக்கும். பிளெஸியோட தன்மாத்ரா. பிளெஸி யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும். வந்து கோட் லைஃப் அவங்களுக்கு தெரியும், நம்மளுக்கு தெரியுமா தான் அவங்க கேட்பாங்க. ஸோ தன்மாத்ரா இந்த தன்மாத்ரானா அது தன்மாத்ரா மீன்ஸ் மாலிக்யூல். ஸோ இட்ஸ் டேரக்டட் பை சொன்ன மாதிரி பிளெஸி. ஸோ இது வந்து ஓர்மாங்கிற ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி பேஸ் பண்ணுது. அண்ட் இதோட காஸ்டிங் வந்து நம்மளுக்கு மோகன்லால், மீரா வாசுதேவன், அர்ஜுன் லால். ஸோ இவங்க தான் அந்த படத்தோட மெயினான காஸ்டிங். அண்ட் இதோட ஹாண்ட்ரே ஒரு ஒன்லைன் ட்ராமா ஃபிலிம். ஓகே, ஸோ வந்து படம் வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ தன்மாத்ரா ரியாக்ஷன். ஓகே ஊ அண்ட் வேர் அது டிஎன்ஏலாம் வருது. நல்லா இருந்துச்சு. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ഒരുപാട് തല്ലുകൊണ്ടതിന് ശേഷമല്ലേ നമ്മൾ 9ന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ കാണാതെ പഠിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ട്രിക്കിലൂടെ ഗുണന പട്ടിക എങ്ങനെ ഈസിയായി പഠിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 9 × 9 എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇല്ലേ? ഓക്കെ, 4 + 4 8. പിന്നെ ഈ മാറി നിൽക്കുന്ന 1. ഇനി 9ന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മറ്റൊരു മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. 9 × 5 എത്ര? ഓൾറൈറ്റ്, 1 2 3 4 5 4 and 5 45. താങ്ക് യു. ഈ മാജിക് ട്രിക്ക് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? സാധാരണയായി നമ്മൾ കണക്കുകളൊക്കെ കൂട്ടുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ കൊണ്ടും ചിന്തകളും ഭാവനകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ബ്രെയിനിലുമാണ് നടക്കുന്നത്. ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഐൻസ്റ്റൈൻ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലച്ചോറിന്റെ 10% ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഒരു സാധാരണ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പേഴ്സന്റെ ബ്രെയിൻ 5% മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. So we have to increase our potential. I hope all of you will rise your potential. And with that hope, I conclude my project on modern education. Thank you. നമ്മുടെ സയൻസ് ക്ലബിന്റെ ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ പ്രോജക്റ്റ് മനുവിന്റേതാണ്. വെരി ഗുഡ് മനു. നെക്സ്റ്റ്. പിപ്പറ്റും പ്യൂററ്റും ഞെക്കിപ്പീടിഞ്ഞപ്പോൾ പെർമാംഗനേറ്റിന്റെ കളറ് പോയി. ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കെട്ടിപ്പീടിച്ചപ്പോൾ ഭൂമിയിലൊക്കെയും വെള്ളമായി. ടൂണിംഗ് ഫോർക്കിലൊന്നാഞ്ഞു തട്ടുമ്പോൾ തീരെ കൊച്ചുകുട്ടിയാണോ വിചാരം? ടീച്ചറെ അത് ഞാൻ മതി മതി, നോ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ്. ആ ഡസ്റ്റർ വലിച്ചു കിടാതെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ. സൈലൻസ് സൈലൻസ്, കണ്ടിന്യൂ. മുൻകോപത്താൽ കണ്ണൂരും പ്രോട്ടോണും കൂട്ടിമുട്ടും പിന്നാടി പറ്റിയാ മാക്രിയും തട്ടിയും മാനം കെട്ടു മലർന്നു വെട്ടി ഓപ്പറേഷൻ പഠിച്ചു. നമുക്കൊരു വിസ അടിച്ചല്ലോ. ഇന്നെന്റെ ബർത്ത്ഡേ. Wow, happy birthday Anjali. Happy birthday dear Anjali. Happy birthday to many happy returns of the day. Thank you. Happy birthday. Thank you. Would you like to drink anything? Wine, can, beer, coke, something? What do you like, sir? Wine, beer? ഏയ്, എനിക്ക് വല്ല നാരങ്ങ വെള്ളം മതി. ചിക്കോട കഞ്ഞി. പൈസ ഞാൻ കൊടുത്തോളാം. ഇവിടെ നിന്റെ നാരങ്ങയുള്ള സോഡയൊന്നും കിട്ടില്ല. 2 coke and 1 plate french fries. Just 2 minutes. നീ എന്താടാ വരണ്ടിരിക്കുന്ന പെരിച്ചാഴിയെ പോലെ? അതൊക്കെ പോട്ടെ, എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് എവിടെ? ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റോ? അതിന് നേരത്തെ ഒരു നോട്ടീസ് മുന്നറിയിപ്പൊന്നുമില്ലാതെ. അയ്യടാ, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എല്ലാവർക്കും എക്ലേസ് വാങ്ങിക്കൊടുത്തപ്പോ ഞാൻ നിനക്ക് ഐസ്ക്രീമാ വാങ്ങി തന്നെ. എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോ അതോർത്തോണ്ടിരിക്കാണ്. പെണ്ണ് കൊള്ളാലോ. വില്ലൻ ഇൻട്രോ. அப்போ நான் ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் வச்சுருவேன். இப்போ இருக்கிற ஸ்கூல் ட்ரெஸ்ல 2002. സുഹൃത്തുക്കളെ,
കഴിഞ്ഞ 8 വർഷത്തിനിടയിൽ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലയിൽ 10 മടങ്ങ് വില വർധനമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞൊരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 5 തവണയാണ് പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വിലയിൽ വർധനമുണ്ടായത്. 8 രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സവോളയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ കമ്പോള വില ഇതിനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് മുഖ്യ പങ്കാളി ഉപയോഗിച്ച് ആഗോളവത്കരണം തന്നെയാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗില്ല. നീ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ, ഞാൻ സ്കൂളിൽ നോക്കിയിട്ട് വേഗം വരാം. നമ്മൾ കടമെടുക്കുന്ന ഈ വിദേശ സംസ്കാരം ഇനി വരുന്ന തലമുറയുടെ അന്തകനായി മാറുമെന്ന് റോക്കറ്റല്ല പാട്ടി ചെറുക്കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞേ. ലേറ്റ് വെരി സോറി. കാണലിക്കോ? ആഹാ, ട്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് നീ എത്തിയോ? പേടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ. നീ ഇത് എവിടെ ആയിരുന്നടാ ഇത്രയും നേരം? എന്താ നിന്ന് ചിരിക്കുന്നേ? ആ, നീ അങ്ങനെ വിധമൊന്നും മാറ്റണ്ട. എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം? അച്ഛനും ഇന്ന് ലേറ്റ് ആണല്ലോ. ചോദിച്ച കേട്ടില്ലേ നീ? രണ്ടുപേരോട് കൂടി വിശദമായി വിസ്തരിക്കാം. എന്താ പോരെ? തൽക്കാലം സഭയൊന്ന് പിരിഞ്ഞ് ഇനി എല്ലാവർക്കും അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. ചെല്ലേ ആന്റി. എന്തോ കുളിയാടാ, കൊറേ നേരം. നന്നായിട്ട് സോപ്പ് തേച്ചോ? പക്ഷെ സ്കൂളിൽ വിട്ടിട്ട് മണിക്കൂർ 2 കഴിഞ്ഞില്ലേ? മക്കളിങ്ങ വരാൻ 2 മണിക്കൂറൊന്നും ആയില്ലച്ചാ. ഇല്ലേ? എന്നാ മോനൊന്ന് വേഗം ഇറങ്ങ. മക്കളുടെ വിസ്തരിക്കല് കേൾക്കാനേ അച്ഛനും അമ്മ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക. വേഗം ഇറങ്ങ. അച്ഛനെ വിവേകിനെ അറിയില്ലേ? ഏത് അമ്പള മുക്കിനോട് വരുന്ന കഴിഞ്ഞ വർഷം NCC ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ, അവൻ തന്നെയല്ലേ ഈ വർഷം NCC ക്യാപ്റ്റൻ? ആ, അവൻ തന്നെ. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാ പാതി വഴി വരെ. പണ്ട് ഇതുപോലെ 4ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാ സ്കൂള് വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പറയാതെ ഞാൻ കെട്ടുപന്ത് കളിക്കാൻ പോയത്. സന്ധ്യ ആയതറിഞ്ഞില്ല. സ്കൂള് വിട്ട് എന്നെ കാണാഞ്ഞ് അച്ഛനും സുമാരൻ നായരും ആ ചെത്തുകാരൻ പ്രസന്നും എന്ന് വേണ്ട കര മുഴുവൻ അങ്ങ് തപ്പി ഇറങ്ങി. എന്നൊക്കെ ഈ പിള്ളാരെ പിടുത്തക്കാരുള്ള കാലമാ. ഒടുവിൽ ഒരു കണക്കിന് അവരെന്നെ തപ്പിപ്പിടിച്ചു. അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടിയില്ലേ അച്ഛന്റെ വക സമ്മാനം. വീട്ടിലോട്ട് ചെന്നപ്പോഴേ അമ്മ ചോറിലും പിടിച്ച് അങ്ങനെ തുള്ളി നിൽക്കുക. അമ്മയ്ക്ക് പിടികൊടുക്കാതിരിക്കാനായി വീടിന് ചുറ്റും ഒറ്റ ഓട്ടമാ. അമ്മയുണ്ടോ വിടുന്നു, ചൂറിലുമായിട്ട് പുറകെ. പണ്ടുള്ളവര് പറയുന്നേ, വീടിന് ചുറ്റും ഓടിയാ അമ്മയുടെ അമ്മിഞ്ഞായിക്ക് നീര് വരുന്ന. ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച് പൊതിരെ തല്ലി ടമാ ടിമാന്ന് പറയാതെ കളിക്കാൻ പോയതിനും കള്ളം പറഞ്ഞതിനും ഒക്കെ. അന്നത്തെ ആ അടി കൊണ്ട് വലിയൊരു ഗുണം ഉണ്ടായി. പിന്നീട് ഇതുവരെ എന്റെ ഈ പ്രായം വരെ അച്ഛനെ പിന്നെയും പറഞ്ഞു കളിപ്പിക്കാൻ ഈസിയാ. അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ എന്തിഷ്ടമായിരുന്നു എന്നറിയോ? ഇനി അത് കൈ കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ കുപ്പിച്ചില കൊണ്ട് കയറണ്ട. നീ എന്തിനാ കരയുന്നേ? സാരല്ലടാ, അത് ഫ്രീ കിട്ടിയ ജഗ്ഗല്ലേ, സാരല്ല. அது சிம்பிளா ஸ்டார்டிங்கே சொல்லிடலாம் மேடம். பொண்ணுக்கு பர்த்டே இருக்கு, நான் போய் வந்துருந்தேன். அது இப்போ ஓகே, அப்போ இல்ல. It's okay. സോറി അച്ഛാ. മോൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോഴേ അച്ഛൻ മനസ്സുകൊണ്ട് മോനോട് ക്ഷമിക്കുക. എന്റെ കുഞ്ഞുനാളിലെ മനസ്സ് തന്നെയാണല്ലോ നിന്റെ നോർത്ത് അച്ഛൻ ഉള്ളിൽ ചിരിക്കായിരുന്നടാ. അച്ഛനും മോനും ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ? രണ്ടുപേരും കൂടി ഈ പണി നടക്കില്ല കേട്ടോ. ഏത് പണിയാ മോളെ? ഈ കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി. കുട്ടികൾ അവരുടെ ഭാവനയ്ക്കും അഭിരുചിക്കും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് പഠിക്കണം. പുതിയ സിലബസ് പറയുന്നേ. രാത്രി കിടന്ന് അലിച്ചു പോവാതിരി പെണ്ണേ. അങ്കിൾ ഈ മാജിക്കും മന്ത്രവും മനക്കണക്കും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച് ഈ ചെക്കൻ സ്കൂളിൽ കിടന്ന് വലിയ ഷൈനിങ്ങാ. ആണോടാ? ചുമ്മാ ആ പൊട്ടക്കണ്ണിക്കാളുടെ ഡാഡി ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്നതിന്റെ ഇളക്കോ. മനു, ഒരാളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ കളിയായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഉപയോഗിക്കരുത്. ഡാഡി വരുമ്പോ മോള് പിടിച്ചിരുത്തി ഒരു കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി നടത്ത്. നല്ല കാര്യമായി. എന്റെ ഡാഡിക്ക് ഈന്ത പനയിൽ എത്ര കുരു ഉണ്ടെന്ന് എണ്ണാനല്ലേ അറിയൂ. ഏത് നേരം ഒരു കാർട്ടൂൺ കാണല. കണ്ണു പൊട്ടി പോടി പെണ്ണേ. എങ്കിൽ സീരിയൽ കാണുന്ന അമ്മയുടെ എന്നെ പൊട്ടിയാനെ. ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ 4ഉം 5ഉം പേജാ ഹിസ്റ്ററിയുടെ മറ്റു എസ് എഴുതണ്ട്. ഈ ഷെർഷായുടെ ഭരണപരിഷ്കാരമൊക്കെ എത്ര പഠിച്ചാലും ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ വിട്ടുപോകും. അപ്പൊ അച്ഛൻ ഒരു സൂത്രപ്പണി പറഞ്ഞു. ഈ ഷെർഷയെ നമ്മുടെ അമിതാഭ് ബച്ചനായിട്ട് സങ്കല്പിക്കും. ഗൗണും തലപ്പാവും ഒക്കെ വെച്ച് ഒരു 6-6 അടി പൊക്കമുള്ള അമിതാഭ് ബച്ചൻ. മമ്മൂട്ടിയൊക്കെ മമ്മൂട്ടി. പിന്നെ മന്ത്രി, അംഗരക്ഷകരും ചേകവരും ഒക്കെ എല്ലാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആക്ടേഴ്സ്. എന്റെ മോനെ, നീ അച്ഛന്റെ പുളുവടിയൊന്നും ചെന്ന് സാറുമാരുടെ അടുത്ത് വിളമ്പിയേക്കല്ലേ? അവര് വിചാരിക്കും നിന്റെ അച്ഛന് വട്ടാന്ന്. ഞങ്ങളുടെ സാറ് പറഞ്ഞ അച്ഛനൊരു ജീനിയസ് ആണ്. കിട്ടാതെ പോയിന്ന ഒരു ദിവസം അച്ഛനെ കൊണ്ട് ക്ലാസ് ഫ്ലാറ്റിന്റെ മേലെ വീണ അച്ഛന്റെ കുടി പോലും കിട്ടില്ല. சொல்லிட்டு
പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ അച്ഛനോട് കൂടുതലാണ്. എന്താ അമ്മേ കോമ്പസ്? ആ എന്താടാ ഈ കോമ്പസ്? കോമ്പസ് അല്ല, പ്രൊട്ടക്ടർ. ആ ഇപ്പൊ പിടികിട്ടി. എന്താ വട്ടം കറക്കുന്ന പരിപാടിയല്ലേ? കോമ്പസ് അച്ഛാ പാറ എഴുതാച്ചാ. എന്നാ അച്ഛൻ സത്യം ചെയ്യണം. ഞാനാണേ, എന്റെ അച്ഛനാണേ, എന്റെ അച്ഛനാണ്, അല്ല എന്റെ മോനാണ്. കോമ്പസ് എന്താന്ന് പറയില്ല. കോമ്പസ് എന്താണെന്ന് പറയില്ല കേട്ടോ. സത്യം സത്യം. മേലെ വെള്ളിത്തിങ്കൾ താഴെ നിലാക്കാൽ. നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ? നീ കേൾക്കാൻ വഴിയില്ല. അതെ, ഞാൻ തന്നെ എഴുതിയ കവിതയാ. ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കും. പിള്ളേരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? അച്ഛന്റെ പ്രേമം ചുറ്റിക്കളിയൊക്കെ മോനും കാണാതിരിക്കോ? തനി ഫോട്ടോ കോപ്പി അല്ലേ? കുട്ടികൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളാ. കൗമാരോ യൗവനോ ഒക്കെ വന്നു പോയാലും അവരെപ്പോഴും നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ. എന്തോ ഒരു പൂച്ച വിലങ്ങനെ വെച്ചതാ. അമ്മ അത് കണ്ടോ? നമ്മളെ കൂട്ട് പോയിച്ചും ഫാമിലിയായിട്ട് സർക്കിട്ട്. ബ്രേക്ക് കിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഫാമിലി ആയിട്ട് കാഞ്ഞനെ. ഞാൻ കൊണ്ടുവരുത്. നമ്മുടെ ഇപ്പൊ മരിച്ചുപോയ അപ്പച്ചിയും. അപ്പച്ചിയല്ല, മുത്തശ്ശി. അച്ഛനല്ലേ അപ്പച്ചി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ആ മുത്തശ്ശിയും ഈ പൂച്ചയൊക്കെ ചത്തു കഴിഞ്ഞാ ഒരിടത്തേക്കാ പോന്നെ? അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചാ. ഒക്കെ ഓരോ നിയോഗ. അച്ഛൻ ഈ അമ്മയല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും കേട്ടായിരുന്നു? ആ ചിലർക്ക് ചില കർമ്മഫലങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ അനുഭവിച്ച് തീർക്കണം. പിന്നെ അല്ലേ കാണായിരുന്നു അച്ഛന്റെ പഴയ ഒരു ലൈനിലിടാ. കുരുത്തക്കം പിള്ളേരോട്. എനിക്കറിയാം, ശോഭമായില്ലേ? ആ ചുമ്മാ നാടാ അതൊക്കെ. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പകരം വേറെ പിള്ളേരായിരിക്കും അല്ലേ? പാവം ഈ അച്ഛൻ പിച്ചി പിച്ചി അമ്മയുടെ വയറ്റത്ത് മുഴുവൻ പാടാ. ഹോണസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ. അവരോട് ചൈൽഡ്ഹുഡ്. എടാ കൊതിയ, അതേ നോക്കിയിരിക്കാതെ പഠിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും ഓരോന്ന് തരും. ശോഭവാ പരമം അവർക്ക് சொன்னாங்களா ஒரு எக்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட். രാമം. അതായത് കള്ള നിക്കടാ അവിടെ. சால்ட் போட்டுருக்காங்க கீழே. ஆமாடா ஆமாடா. அதெல்லாம் மாலை போட மாட்டாங்களா? கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு. പണിമുടക്കും എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ പഴയതുപോലുള്ള ആവേശമൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ രമേശ. ഇടക്കാലാശ്വാസം ഉടൻ നടപ്പാക്കാമെന്ന് സർക്കാർ ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. ആ അതങ്ങനെയാ. ഇലക്ഷനാണ് ഒരെങ്ങ് നീട്ടും. ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് കസേര ഇറങ്ങാറാകുമ്പോ അങ്ങ് നടപ്പാക്കും. കടക്കണിയൊക്കെ പിന്നാലെ വരുന്ന അനുഭവിച്ചോളൂല്ലോ. നിങ്ങളിപ്പോ എത്തി? നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കയറിയ ശരിയാ. ബോധവും പൊക്കണവും ഇല്ലാതെ കിടന്ന് ആര് നോക്കാൻ? அந்த ஷோல்டரு இப்படி தூக்கினே தான் இருப்பார்ல. இல்லை அவருக்கு அப்படியே தான் எல்லா ഒരു കൊള്ളി വേണേ നീ വെച്ചോ. நெடுமுடி வித்தியாசமாக இருக்குது. அவரை கூட காட்டலையாடா காஸ்ட்ல. നീ ഇത്ര ധൃതി വെച്ച് കാറും പിടിച്ച് വരേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ലായിരുന്നു. വെറുതെ കുറെ കാശ് കളഞ്ഞു. എന്തിനാ ഈ കള്ളുകളി കാണാനാ? അപ്പച്ചിക്ക് രഘുവിനെ ശോഭയെക്കാളും ഇഷ്ടം എന്നെ ആയിരുന്നില്ലേ? പിന്നെ ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരു ഗൾഫുകാരനെ കണ്ടപ്പോ വാക്ക് ഉടമ്പടി എല്ലാം പറഞ്ഞു മോളെ അയാളോട് പറഞ്ഞു വിട്ടത്. എന്നിട്ട് എന്തായി? പ്രാഞ്ചി ഇവിടെ നിൽക്കണമില്ലേ? നാട്ടിലുള്ള പിള്ളേരെ എല്ലാം വിളിച്ചിരുത്തി തനിക്ക് അറിയാവുന്നതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു. സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രം നല്ലൊന്നും ഒട്ടും പഠിച്ചില്ല. ഒക്കെ ഓരോരോ യോഗമാണ്. മുത്തശ്ശന്റെ യോഗം കൊണ്ട് അമ്മയെ പോലെ മരുമോളെ കിട്ടിയ കൊച്ചുകാരന്താരി വലിയ വയലാണുള്ള വർത്താനം. എളുപ്പം പഠിച്ച് വലുതാകാൻ നോക്ക്. എന്നാ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പോലെ നിന്നെയും പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കാം. അവർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ആകേണ്ട ഉദ്ദേശം സോണിയാഗാന്ധി ആയാൽ മതി അല്ലടി? അത് കൊള്ളാമല്ലോടാ. അപ്പൊ നീയാ ഇവിടെ ആശാനല്ലേ? മുട്ടേന്ന് വരുന്ന പിള്ളേരുടെ വർത്താനം കേട്ടാ ചില സീരിയൽ ഡയലോഗ് പോലെ. ബേഡ് ടി വി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോ നമ്മളത് ഇത്രയും വഷളാക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അച്ഛൻ ഇവള് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അച്ഛനും നല്ല ജനറൽ നോളജ് ആണ്. ഒക്കെ തുരുമ്പടിച്ചു തുടങ്ങി. നല്ല ചൂട് കഞ്ഞി വെച്ചിട്ട് നെയ്യൊഴിച്ച് ചേമ്പുഴുക്കും കൂട്ടി ഒരു പിടുത്തം. അത്താഴത്തിൽ നിന്റെ അമ്മയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണ്. അച്ഛന്റെ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടിട്ട് കൊതി വരുന്നു. ഇരുന്നിട്ട് പെരുന്നേക്കാണ് പാട്. ഒരുപാട് നേരം നിന്റെ അമ്മയെ ഓർക്കുന്ന ദിവസം ഇച്ചിരി നെയ്യും പുഴുക്കവും കൂട്ടി ഒരു കഞ്ഞി കൂടി അതൊരു സുഖ. ഇവിടെ ഒരാൾ അതിന്റെ ബാക്കിയാ. നല്ലൊരു ഇഞ്ചിക്കറി കൂട്ടിയാ അപ്പ കണ്ണീര് വരും അമ്മയെ ഓർത്ത്. അതങ്ങനെയാ. അരപ്പും വെപ്പും ഒക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ചെല്ലേ
അപ്പോൾ நான் சாவு முடிச்சுட்டு குளிக்காம சமையல் செஞ்சுருவாங்க. അടുക്കള കണ്ട പിന്നെ ചില പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെയാ. വേദനിച്ചോ? ഈ വേദന ഒരു സുഖമാ. എന്നാ ഒന്നുകൂടെ പഠിച്ചു. ഈ അച്ഛന്റെ ഒരു കാര്യം ചില നേരത്തെ ചില കുട്ടികളെ പോലെ. നിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ശരിക്കും ഞാൻ ഒരു കുട്ടിയാ. ഭാരവും ബലവും ഒന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒക്കെ നോക്കി നടത്താൻ നീ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ബലം. അതെ, വെള്ളം ചൂടായി, എടുത്തു വെക്കട്ടെ. കുറച്ചു കാലമായി നിന്നോട് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ മിണ്ടിയും പറഞ്ഞും ഒക്കെ ഇരുന്നവർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് മേലോട്ട് പോകുമ്പോ ചില ദിവസങ്ങളിൽ നേരം വെളുക്കുമ്പോ ഒരുതരം വെപ്രാളവും പേടിയും. നിനക്ക് ഇവിടെ അടുത്തെങ്ങാനും ഒരു BDO ഓഫീസിലേക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ശ്രമിച്ചാൽ കിട്ടില്ലേ? കിട്ടാഴികയൊന്നുമില്ല. അച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ എനിക്കൊരു കളക്ടറാകാൻ പറ്റിയില്ല. മനുവിലൂടെ എനിക്കത് നേടിയെടുക്കണം. ഒരാഗ്രഹം അവിടെ ആകുമ്പോ. ശരിയാ, ഞാനത് ഓർത്തില്ല. എല്ലാരും അവരവരുടെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ സ്വാർത്ഥരാ. നീയും അതെ, ഞാനും അതെ. അച്ഛൻ എപ്പോ വിളിച്ചാലും ഞാൻ എത്തില്ലേ. ഒരു വിളിപ്പുറത്തല്ലേ. അതിന് നമ്മളല്ല. നീ ഇങ്ങനെ கலெக்டர் ஆகலன்னு சொன்னார்ல ஆபீஸ்ல ஏதோ கேட்கல. എന്റെ കൊച്ചെ, ഞാനിത് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള. ഈ കമ്പനിക്കാര് ഇതിന് നല്ല ബോർഡറും മുന്താണിയൊക്കെ വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു വാരി കൊടുക്കാനല്ല. ഇത് ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ. ഇച്ചിരി വൃത്തി മെനക്കി കൊടുക്കുക. വാ, ഒക്കെ നിന്റെ ഭാഗ്യ. നന്നായിട്ടുണ്ട്. സോമൻ ചേട്ടൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? കണ്ടില്ല ഇന്നലത്തെ പരിവം. മിക്ക ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാ. വായിച്ച് ചായ കുടിക്കാം. ചേട്ടനോട് പറയാതെ പോന്നെ. ഉണരുമ്പോ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതും പറഞ്ഞായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ. ചൂട് ചെയ്യാൻ തരിചമന്തി കഴിച്ചിട്ട് പോവാ. ഇയാൾ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ? വലിയ ചെക്കനായി പോയോ? നാണായി പോയോ? +2 കാരനല്ലേ, കണ്ടില്ലേ പൊടി മീശയൊക്കെ. ഇനിയിപ്പോ പെട്ടെന്ന് അച്ഛനെ പോലെ സഞ്ചയനം കഴിഞ്ഞ് അടുത്തൊരു ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് ചേട്ടനെ കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങ് വരാം. നിങ്ങൾ കഴിക്ക്, പോണ്ടല്ലേ? ഞാൻ പോട്ടെ. ഇപ്പൊ അവിടെ ചീത്തവളി തുടങ്ങിക്കാണും. അതെ, ഈ രോഗിയുടെ വില്ലിങ്നെസ് ഇതിൽ പ്രധാനം. അതെ ശോഭേ, കുറച്ചു മുമ്പ് ചോദിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നതാ. നിന്നെ കുഞ്ഞുനാളില് കളിയായിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഇരട്ട ഇന്നലെ കാറി വരുമ്പോ തൊട്ടേ ആലോചിക്കുക. അതെന്തുവാന്ന്. എന്തായിരുന്നു? ചില സിനിമയിലെ പ്രേമം കോപ്പി അടിച്ച പോലെ 2ാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് വിളിച്ചു തുടങ്ങിയതാ. ഒന്നും ഒരിക്കലും മറക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരം കൂടി ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഒക്കെ ഓർമ്മ വന്നോളൂ. അതെ, അപ്പച്ചി എപ്പോഴും ഒരു പേര് പറയുമായിരുന്നു. അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇന്നലെ മുതൽ അങ്ങനെ മനസ്സിലിട്ട് ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. എത്ര നോക്കിയിട്ട് അതങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. എന്നാലേ ഇനി ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും അത് മനസ്സിൽ വെക്കണ്ട. ചങ്കരിക്കുട്ടിന്നല്ലേ? ഇതാണോ ഞാൻ മറന്ന? இதெல்லாம் மறக்க முடியாதது கிடையாது. மறக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன். ഒരു പങ്കപ്പാടും ഇല്ല. നിനക്കത് ശീലമില്ലാത്തോണ്ടാ. പോലെ ഒന്ന് വളച്ചു വെട്ടിയാ കാറും കയറും, ഈ പടിയുടെ എണ്ണവും കുറയും. അതെ അതെ, ആണ്ടിലാണ്ടി കുറച്ച് അടക്കിയ കുരുമുളകും തരുന്ന അതുങ്ങളെ വെട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഒരു റോഡ്? അതിപ്പോ ജോസഫിന്റെ ഇടപാടിൽ ഒരു കാർ ഒത്തുവന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ഹാൻഡാ, എങ്കിലും നല്ല കണ്ടീഷനാ. അത് നീ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോഴേ മനസ്സിലായി. ജോസഫിന്റെ ഇടപാടല്ലേ? ഈ ജോസഫിന്റെ ഇടപാടിലല്ലേ കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നായിരുന്നു നീ പറഞ്ഞത്? അത് സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുക. ബാങ്കുകാരുടെ ഇടപാടല്ലേ ഇത്. പിന്നെ അതൊന്നും വേണ്ട. ജോസഫ് തന്നെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് CC അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ ഈ റെന്റേക്കാരന് നല്ല ഡിമാൻഡാ. അത്യാവശ്യം CC അടഞ്ഞു പോകും. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. നീ പൊറോട്ട എനിക്ക് ഇതവിടെ വെക്കട്ടെ. അതൊന്നും പറ്റില്ല, സീറ്റിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാനല്ല. ഇത് തനിക്കുള്ളതാണോ? എന്നമ്മ പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അച്ഛനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അതിന് ഞാൻ എന്നാ പറയാനാ? റോഡ് വെട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ വെട്ടിപിടിച്ചു മാറ്റി തൽക്കാലം ചിന്തിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ കാറ് വാങ്ങിക്കുന്നതും ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നതൊക്കെ നീയും ജോസഫും തിന്നതല്ലേ? തീയെ തിന്നാ പനയും തിന്നാമെന്ന് പണ്ടുള്ളവർ പറയുന്നതേ പനയങ്ങ് തിന്നു കളയാവുന്നല്ല. അതോർത്തോ? ഈ മുറ്റത്ത് കാറിടാനുള്ള യോഗ അച്ഛനില്ല. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ എന്റെ കാറുമായിട്ട് വരുമ്പോ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു കയറിക്കോളാം. ഓ മതി, താലപ്പൊലിയായിട്ട് ഞാൻ വന്ന് നിന്നോളാം. എല്ലാ പ്രാവശ്യവും വന്നു പോകുമ്പോ ഈ വഴക്കൊരു പതിവാ. കാറ് വാങ്ങുന്ന കാര്യം ഞങ്ങളോട് അറിഞ്ഞില്ല. അച്ഛനെ പിന്നെ എന്തിനാ വെറുതെ? അതേടി, ഈ വഴക്കും ബഹളമൊന്നും ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ അച്ഛനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു യാത്ര പറച്ചതിനേക്കാൾ അച്ഛനും ഇഷ്ടം ഇതാ. ഇന്ന് മുഴുവൻ എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതല്ലോ. പോട്ടേട്ടാ വണ്ടി. എന്താ വലിക്കുന്നില്ലല്ലോ?
വെക്കാനാ പറമ്പ് മുഴുവൻ ഡിക്കിലല്ലേ കളറല്ല ചേച്ചി വില താൻ കൂടും അന്ത കടക്കാരൻ നാനും എല്ലാം ഒരേ മാർക്കറ്റിൽ താൻ സമാനമാണ് അവന്റെ കേസ് പോട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ ചേച്ചി അവங்கிட்ட പോകും ഞാൻ കടയോടെ തൂക്കി എങ്കിട്ട് വരുമ്പോ ഡിമാൻഡ് ഇല്ലേ ഇത് പാரு ചേച്ചി ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ஒன்றும் லைட்டாக தமிழ் பேசுவேன் ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ കൊള്ളാല്ലേ വാങ്ങിച്ചോ ഇനി ഞാൻ കാരണം പൊങ്കാലയ്ക്ക് തുണി കൊടുക്കാതിരിക്കണം ആദ്യം എന്റെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് കഴിഞ്ഞ് മതി തന്റെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് സർക്കാർ ഓഫീസാണെന്ന് കരുതി എന്ത് തോന്നിയ സഹായം കൊടിയുന്ന ഈ വലിയ കെട്ടിടം ഇങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് ഒക്കെ പിരിച്ചെടുക്കാനാ തന്നെ പോലെ എല്ലാവരും ഡയറക്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയാൽ മാസം ഞങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം വേണ്ടി തരുമ്പോ ഖജനാവ് ഇള്ളേന്ന് കരയും ബിസിനസ് ഒന്നും ഉള്ള തേവയിലെ വെളിയിൽ തള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടക്കും ജോസഫ് ഇത്തവണ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും ഇല്ല വിജയ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇല്ലേ ജോസഫ് ഈ ചൂട് മേലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇതിന് അരമണിക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്നു അതിനിപ്പോ സാറ് വലിയ പരവേശമൊന്നും പിടിക്കണ്ട തന്നെയല്ല ഈ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നെല്ലാം പിടിപ്പിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും തുലാ മഴ ഇങ്ങത്തും ഏതാണ് ആ സമയത്തിന് അടുപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റിന്റെ ഇടപാട് ശരിയാവും എന്തിനും ജോസഫിന്റെ ഒരു പ്ലാനിങ് നോ പറയില്ല എന്റെ പൊന്ന് സാറേ പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതെ ഇടക്കാല ആശ്വാസം വരുന്നത് നോക്കിയിരുന്ന ഈ വാരത്തിന് ഇവിടെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റൂ അയാള് പറഞ്ഞ നേരാ ഇടക്കാല ആശ്വാസം നോക്കിയിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ചില സെക്രട്ടറിമാരെക്കാൾ സെറ്റപ്പാ അയാൾക്ക് ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒക്കെ പ്ലാനിങ് എന്ന് വെച്ചാ പ്രയത്നം ഒരാളെ സമ്പന്നനാക്കും ഇല്ലാത്തവനെ ദാരിദ്ര്യത്തിലാക്കും എന്നാ തിരുവള്ളുവർ പറയുന്നത് അതും അല്ലെങ്കിൽ കോളാമ്പിയിൽ ഇങ്ങനെ മുറുക്കി തുപ്പിയിരിക്കാം ഇല്ലേ വിജയ അതെ അതെ എന്താ ഇനി വേണ്ടേ ബെസ്റ്റ് ടൈമല്ലേ സമ്മാനമൊക്കെ അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ആ 23412777 വിളിച്ച് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്ററുകാരനോട് വന്ന് സർവീസ് ചെയ്ത് തരാൻ പറ ചിലപ്പോ ഇതിന്റെ മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി 128 നിന്ന് കൂട്ടേണ്ടി വരും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും മിസ്റ്റർ രമേശ് നായർ പറയുന്നത് തീർത്തും കറക്റ്റാ പ്രപ്പോസൽ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തു കൂടെ തന്നെയാണ് പോയിരിക്കണത് ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു കെട്ടിടം വെക്കാൻ പെർമിഷൻ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാ ലേശം ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാ ദേ ഈ സാറ് കൂടി വിചാരിക്കണം നിങ്ങൾ കുറെ ആൾക്കാർ അവിടുന്ന് മലബാർ എക്സ്പ്രസിനും കയറി ഇവിടെ വന്ന് കുത്തി നിന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം ഒരു കാര്യമില്ല മുഖം നോക്കാതെ ഭരണം നടത്തണം നമ്മുടെ മുഖ്യം പറഞ്ഞേക്കണത് നടക്കണ കാര്യം നമ്മളെ ജയിപ്പിച്ചു വിട്ട ഇവക്കടെ മുഖത്ത് നോക്കാതെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാ നാളെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റുമോ ഇതൊക്കെ ജനങ്ങളെ വെറുതെ ആവേശം കൊള്ളിപ്പിക്കുന്നല്ലാതെ ഈ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പോണില്ല ഇനി അഥവാ തന്നെ വന്ന സാർ ഇതേ കാരണവുമായി വന്ന ഒരു 3 സെന്റുകാരിയുടെ സ്പെഷ്യൽ റിക്വസ്റ്റിൽ ഹൈവേയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് നഷ്ടമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് സാർ ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായത് ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള ഫയൽസിൽ 2 തരം റിപ്പോർട്ട് എഴുതാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സാർ വേണ്ട സാർ അങ്ങനെ എഴുതണ്ട ആരും നോക്കിയാലും വലിയ കുറ്റം വരാത്ത രീതിയിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പക്ഷെ എങ്കിലത് വേഗം വേണം സത്യം പറഞ്ഞ ഞങ്ങളല്ലേ സാറേ രാജ്യം ഭരിക്കണം ഞങ്ങളത് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് സുതാര്യവൽക്കരിക്കുന്നു എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേടോ യൂണിയൻ നേതാവാ ഒരു കാര്യത്തിനും സമ്മതിക്കില്ല നവാസേ ഒന്ന് കണ്ടേര് ഇപ്പൊ പഴയ പോലെ നല്ലെന്നേ ഈ കസേരയ്ക്ക് ഒന്നും ഒരു ഉറപ്പില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു കോങ്കണ്ണി നോക്കി ഒന്ന് കണ്ണു തിരുമ്മിയാ മതി ഇതിലൊന്നും ഇത്ര വലുതായിട്ട് ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല ഉള്ളവന്റെ ഇല്ലയോ കാര്യം സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അംജിക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല സാർ അവനെ കണ്ടുപിടി നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവൻ കൊണ്ടുനടന്ന് വിൽക്കുന്ന എന്തിനാ അവൻ ആവശ്യക്കാരനെ അറിയാം അതാണ് അവന്റെ പ്ലാൻ സാർ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പേര് അത്ര ടെൻഷനൊന്നും അടിക്കണ്ട ഏ ചിരിച്ചോണ്ടിരുന്ന് അങ്ങ് ഇങ്ങനെയും തൊടാതെ റിപ്പോർട്ടിങ് എഴുതി തന്നെ ബാക്കി പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ഞാൻ നടത്തിക്കൊള്ളാം 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിന്റെ പെർമിഷൻ ആകുമ്പോ ഇൻവെർട്ടർ മാത്രം പോരാ ആ കാറിന്റെ അഡ്വാൻസ് കൂടി ഞാൻ കൊടുപ്പിച്ചേക്കാം ഇല്ലേ സാറേ എടോ സാമ്പിള് തന്നെ എല്ലാവരും ഊറുക മോള് പറയുന്നേ സ്കൂളിൽ സാറ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ മനു എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിയുന്ന എന്തോ പുതിയ രീതിയിലാ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കും കൂടെ ആ ടെക്നിക്ക് ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാം രമേശ അടുത്ത PTA മീറ്റിംഗില് സ്റ്റുഡൻസിനെയും പേരൻസിനെയും വെച്ചൊരു ക്ലാസ് എടുക്കണമെന്നാ പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവരെ തലോടാറുണ്ടോ അവരുടെ മൂർധാവിൽ ചുംബിക്കാറുണ്ടോ സ്കിൻ ഡിസൈർസ് ടു ബി ടച്ച്ഡ് there should be a valid supply of stimulation ഈ തലോടൽ ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബന്ധങ്ങളുടെ കണ്ണികളെ വിളക്കി ചേർക്കാൻ ഈ സ്പർശനവും തലോടലും മതി ഭാര്യയേക്കാൾ സുന്ദരിയും മിടുക്കിയും കഴിവുള്ളവളുമാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വന്ന് ഈ മൈക്കിലൂടെ പറയാൻ കഴിയുമോ മൈക്കിലൂടെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ ചെവിയിലെങ്കിലും പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടോന്ന് ഇല്ല ഇനി ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളത് പറയില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഒരിക്കലും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല അവർക്കത് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതല്ല മാനസികമായി അത് അവരെ തളർത്തും പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിന് മറ്റു കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് കണ്ട് സ്വന്തം കുട്ടികളെ പഴിക്കുന്നു അയൽവക്കത്തെ കുട്ടികളുമായി അവരെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു വാശിയും മത്സരബുദ്ധിയുമല്ല അപകർഷതയും മടുപ്പുമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ ചെറിയ ചെറിയ കഴിവുകളിൽ പോലും അവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മടിക്കരുത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ്
കുട്ടികളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കുക. ഞാൻ മൈക്കിന് മുമ്പിൽ ആദ്യം നിൽക്കുന്നത് 10ാം ക്ലാസ് വെച്ച വിറച്ചുകൊണ്ട് അന്ന് ഞാൻ പാടിയ ഭാരതിയാർ കവിത ഇന്നും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. കാറ്റുവെളിയുടെ കണ്ണമ്മ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എനർജിയുടെ 25% തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ അവർ വളരെ സമുദ്രകനി ഉദാഹരണത്തിന് മഹാത്മാഗാന്ധി, മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്, ചെഗുവരെ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ വരെ. അങ്ങനെ ചിരിച്ചു മാറി ഇരിക്കേണ്ട സാറേ, ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നേ പ്ലീസ്. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ സാറിന് ബുദ്ധിയോ ഓർമ്മയോ ഉണ്ടോന്ന് നമുക്കൂടി ഒന്ന് അറിയണ്ടേ? പേടിക്കണ്ട, ഞാനായിട്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കില്ല. വരണം, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ മെമ്മറി ടെസ്റ്റിൽ എല്ലാവർക്കും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ 10 വാക്കുകൾ പറയും. ആ പറയുന്ന ഓർഡറിൽ തന്നെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഇതേ ഓർഡറിൽ പറയാൻ പറ്റുമോന്ന് കോറിഡോർ, ഡോക്ടർ, സ്റ്റുഡൻസ്. ഓക്കെ, സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞാണ് ഡോക്ടർ. അടുത്തത് എനിബഡി ഫ്രം ദ ഓഡിയൻസ്. ഓക്കെ, മാഡം ഒന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കും. പ്ലീസ്. ഈ വാക്കുകളും നമ്പറുകളും സംഭവങ്ങളും എങ്ങനെ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കണ്ണടയ്ക്കുക, ക്ലോസ് യുവർ ഐസ്. ഒരു ദീർഘശ്വാസം എടുക്കുക, കുറച്ചു നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്യുക, സാവധാനം പുറത്തേക്ക് വിടുക. A deep breath, hold it for a while, then slowly release. ആരും കണ്ണ് തുറക്കരുത്. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, we can start. നിങ്ങളുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ കോറിഡോറിലൂടെ നടന്നു വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ്. അതിൽ നിങ്ങളുടെ മകളുമുണ്ട്, കാണുന്നില്ലേ? യുവർ ഡോട്ടർ. കോറിഡോർ, സ്റ്റുഡൻസ്, ഡോട്ടർ. അവൾ തന്റെ കൂട്ടുകാരിയുടെയോ കൂട്ടുകാരന്റെയോ ബർത്ത്ഡേ ട്രീറ്റിനായി ഹോട്ടൽ. അവരൊരു പിസ്സ വാങ്ങി. ഗിഫ്റ്റിനായി കൈനീട്ടി. കൂട്ടുകാരി ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ പാടി. അവർ വിൻഡോയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഇൻകുലാബ് സിന്ദാബാദ് മുഴക്കി സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ മുന്നിലോട്ടൊരു ജാഥ കടന്നു. ഇൻകുലാബ് സിന്ദാബാദ്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്. കഥ കഴിഞ്ഞു. Now open your eyes slowly. എല്ലാവർക്കും കണ്ണു തുറക്കാം. ഇപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാൻ ശ്രമിക്കാമെന്നില്ലേ? കഥയുടെ പുറകിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാലും മതി. സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ മുന്നിലൂടെ ഇൻകിലാബ് സിന്ദാബാദ്. വേണ്ട, കഥ പറയണ്ട, അത് മനസ്സിൽ ഓർത്താ മതി. വാക്കുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞാ മതി. സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, ഇൻകിലാബ് സിന്ദാബാദ്, വിൻഡോ, ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ, ഗിഫ്റ്റ്, പിസ്സ, ഹോട്ടൽ, ഡോട്ടർ, സ്റ്റുഡൻസ്, കോറിഡോർ. അല്ല, ഈ പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ മക്കളെ എല്ലാത്തിനും ഒന്ന് തോറ്റ് കാണാൻ നോക്കിയിരിക്കാം മറ്റുള്ളവരെ. നേരെ നോക്കി ഓടിക്കും മനുഷ്യൻ. അല്ലേ തന്നെ തോക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുക ഇവരുമാര്. നമ്മുടെ മനുവല്ലേ കളിക്കുന്നേ? എല്ലാരോടും അങ്ങനെ പഠിക്കണം അങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സാറും മോനും കൂടെ ഇങ്ങനെ കളിച്ചു നടക്കല്ലേ? അത് കൊള്ളാം. പഠിത്തത്തോടൊപ്പം കളിയുണ്ട്, കളിയോടൊപ്പം പഠിത്തം. Every small thing can teach a lesson. ഞങ്ങൾ സാറിനെക്കാളും വീട്ടിലോട്ട് വരുമായിരുന്നു. ഇതെന്താ തമ്പുരൊക്കെ കലോത്സവമൊക്കെ അടുത്ത് വരുമല്ലേ? ഇനിയിപ്പൊ നമ്മുടെ പിള്ളേര് മാത്രമായിട്ട് ഡാൻസും പാട്ടൊന്നും പഠിച്ചില്ല എന്ന് വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ച എല്ലാത്തിനും കൊണ്ടാക്കി ചേർത്തു. പക്ഷെ എല്ലാ കൊല്ലം ഈ പാട്ട് പാടാൻ 4-5 പേര് കാണും. എല്ലാ കുട്ടികളും മൂപ്പരുടെ ശിഷ്യരാ. തമിഴായതുകൊണ്ട് അധികം പേരുണ്ടാവില്ല. ഒരുവിധം തട്ടി മുട്ടിയൊക്കെ പാടിയ സമ്മാനം എങ്ങനെ കിട്ടും? അപ്പൊ ഇവളാ സാറെന്നാ മീറ്റിംഗ് പാടിയ പാട്ടോർത്തെ? അതൊന്നും സാരമില്ല സാറേ. ഇതിന്റെയൊക്കെ അർത്ഥവും വ്യാകരണം അറിഞ്ഞിട്ടാണോ ഈ കുട്ടികൾ പാടുന്നതും സാറന്മാര് മാർക്കിടുന്നതും? ടീച്ചറെ, നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഇതിനെ കുറിച്ച് വലിയ വിവരമില്ലാന്ന് വെച്ച് എല്ലാവരും കൂടെ കൂട്ടണം. രമേശൻ സാറിന് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പാടാമെങ്കിൽ ഇവക്ക് 9ാം ക്ലാസ്സിൽ ആ പാട്ട് പാടുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അയ്യോ, ഇപ്പൊ ശരിയാ. അല്ല, അതല്ല, ഞാൻ എഴുതി ഇവന്റെ കയ്യിൽ നാളെ സ്കൂളിൽ കൊടുത്തു വിടാം. എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, അത് പാടണ്ടേ? ഇപ്പൊ ഒന്ന് പാടിത്തന്ന ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയല്ലേ, ഇന്ന് ഇരുത്തി അങ്ങ് പഠിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ റെക്കോർഡ് ചെയ്യട്ടെ, പയ്യെ പാടിയാ മതി. കാറ്റുവെളിയുടെ കണ്ണമ്മ കാതലെ എണ്ണി കളിക്കിன்றേ അമുതൂറ്റിനെ ഒത്ത് അമുതൂറ്റേൻ. എന്താ ഇത്? നാക്കിന്റെ തുമ്പത്തൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. நல்லா பாடினார்ல. ഇതിപ്പോ എന്ത് പറ്റി? അത് ചിലപ്പോഴങ്ങനെ എത്ര അറിയാവുന്നതാണെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോഴങ്ങ് മറന്നുപോകും. ഇനി മനുവിനെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന വല്ലതും ആണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ പറയല്ലേ.
ഞാൻ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടീച്ചർ. ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സ്കൂളിലെത്തിക്കാം. ഒന്ന് എഴുതി കൂടെ തന്നേരെ. ഞങ്ങൾ ഇനി ഭാഷ അറിയാതെ എഴുതിയിട്ട് മാറി കുഴപ്പാക്കണ്ട. മോനെ അച്ഛനെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചേക്കണേ. ശരി ടീച്ചർ. ഓക്കെ ബൈ. മോള് ബൈ. നല്ല ഹൈറ്റ് ജമ്പ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഈ സ്മാഷ് ചെയ്യാനൊരു ഈ ജമ്പിങ്ങിലും സ്മാഷിങ്ങിലും ഒന്നും അല്ല കാര്യം, പ്ലേസിങ്ങില. അതിന് പന്തേ നോക്കി ചാടിയാ പോരാ, എതിരാളിയുടെ കണ്ണി നോക്കണം. കണ്ണിൽ നോക്കി അവന്റെ മനസ്സ് വായിച്ചെടുക്കണം. That's a lesson we learned from the game. ആ കണ്ണാടി നമ്മുടെ കണ്ണാ. അതിന് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഏത് തോട്ട്സും. അടുത്ത് കാട്ടും പളുങ്ക് പോൽ നെഞ്ചും കടുത്ത് കാട്ടും മുഖം എന്ന് അപ്പച്ചി എപ്പോഴും പറയും. അപ്പന്റെ കണ്ണി നോക്കി തന്നെയാ അച്ഛൻ ഈ കള്ളത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നല്ലേ. അടിച്ചു പൊളിക്കാതെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്. ഈ അമ്മ എന്തിനാ എപ്പോഴും കെട്ടിപ്പൊട്ടി നടക്കുന്നത്? ഇതിനൊക്കെ തന്നാ നീതി ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇതില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് തുറന്നു വളർത്തി ഇടാൻ പറ്റുമോ? അത് ഞങ്ങൾ താഴെ നിറഞ്ഞു. ഹലോ രമേശ്. ഹലോ, എന്തൊക്കെയുള്ളു സാർ സമാധാനങ്ങൾ? നമ്മുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സർക്കാർ കമ്പനി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇതന്നെ എങ്കിലും ഒരു നോട്ടീസും മെമ്മോയോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ. ഓ എന്നാ പറയാനാ, നോട്ടീസും മെമ്മോയോ ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന അറബിയല്ലയോ? ഇല്ല, ഞാൻ വരികില്ല. ഹലോ മനു, ഓഫീസർ സ്റ്റഡീസ്. ആർക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാനാ പഠിക്കുന്നത്? പാട്ടിനും ഡാൻസിനും എല്ലാം അങ്ങ് ചേർക്കുക. ഒരു അറബിയെ കൊണ്ട് കവിത പാടിപ്പിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചയൻ. അറബി കവിതയാവുമ്പോ പിള്ളേര് കുറവായിരിക്കും. ആ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചേർത്ത് പ്രൈസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓഫീസിൽ തല പൊക്കി നടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭാരതിയാർ കണ്ണമ്മയെ ഒരു കാമുകിയായി മാത്രമല്ല തന്റെ ഭാഷയും ദേശവും ഒക്കെ കണ്ണമ്മയായിരുന്നു. சின்ன வயசுல சொல்லி கொடுத்தது ஆழமா பதிஞ்சிருக்கு. அது எப்படி மறந்துச்சு வச்சுக்கிறாங்க. அந்த பொண்ணோட நிக் நேம் வந்துட்டாரு. മനു, ഒരു കല്ലാസം എടുത്തേ. എന്തിനാച്ചാ? ഒരു വഴി കൂടെ കിട്ടി. നിലവൂറി കുളിച്ചപാടെ ഇറങ്ങിപ്പോന്ന് ഒന്ന് മുണ്ടുകൂടി മാറാതെ. മുണ്ടുകൊടുക്കാനും തോർത്താനും ഒക്കെ നിന്നാലേ ചിലപ്പോ ഓർത്തെടുത്തതങ്ങ് മറന്നു. ടാങ്കില് വെള്ളം കയറുന്ന നോക്കാമെന്ന ആളാ. ഇവിടെ നിതാ പണി. എന്തിനായിട്ടാ ഇങ്ങനെ പാത്തും പതുങ്ങി നിന്ന് വലിക്കുന്നത്? കുറച്ചുമ്പ് വലിക്കില്ലാന്ന് വലിയ ഗമയെ പറഞ്ഞിട്ട്. പിള്ളേരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അച്ഛനെ കാണാതെ പണ്ട് ഒളിച്ചും പാത്തും ഒക്കെ വലിച്ച പോലെ ഇപ്പൊ പിള്ളേരോടും ആ ബഹുമാനം തന്നെ. ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഒക്കെ ഒരു വരൾച്ച പോലെ, ഒരു ഡ്രൈനസ്. ഈ രമേശ് ചേട്ടന്റെ ഒരു കാര്യം, ഇപ്പൊ ഇതെന്താ ഒരു ടെൻഷൻ? ആഴ്ച 3-4 കഴിഞ്ഞിട്ടും റിപ്പോർട്ടും ഇല്ല, ഫയലും ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാ എന്നാളെ കോയക്ക. എന്റെ ബലമായ സംശയം ഇയാളത് മുഖ്യമല്ല പത്രക്കാർക്കും കൊടുത്തോളാം. എന്നാ സാറ് വിവരം അറിയാം. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ചു വിട്ടണത് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാനല്ല. ഇമ്മാരി കുറെ ആളെ കണ്ടിട്ടാ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടി കയറിയത്. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആ ഫയൽ ഈ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കണം. സാറിന് മനസ്സിലായില്ലയോ? മാത്തം മുതലാളി. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, മസ്കറ്റിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുന്ന പ്ലാക്കം പറമ്പിലെ മസ്കറ്റ് മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു. ஃபைல் சப்மிட் பண்ணும் போல സാറിന് വിരോധമൊന്നും വേണ്ട, ഒക്കെ മൂപ്പര് നമ്പരാ. ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കില്ല. സാറ് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. ஏன்னா மியூசிக் இப்படி போட்டு வச்சுக்கிறாங்க. 10ാമത് എത്ര കല്ലിട്ടു. നിങ്ങൾ കല്ലോ മണ്ണോ തേങ്ങയിട്ടോ അതിനിപ്പോ ഞാനെന്ത് വേണം? ஏதோ நோய் இது நினைக்கிறேன்டா സഞ്ജയ് രാമസ്വാമി மாதிரி இருந்தீங்க. ഫയൽ നാളെ ടേബിളിൽ കാണും. മറന്നിട്ടിരിക്കാറ് പോലെ എന്തോ വെച്ച്. എന്തോ പണിയാ കാണിക്കുന്നേ? എത്ര പാടുപെട്ടാ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അടുക്കി പൊറുക്കി വെച്ചത്. എന്തുവായി കിടന്ന് തപ്പുന്നേ? ഓഫീസിലെ 2 ഫയൽ കാണാനില്ല. ചേട്ടൻ എന്ത് പ്രാന്തായി പറയുന്നേ? ഓഫീസിലെ ഫയല് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിന്റെ മേലെയാ കാണുന്നേ. ഇനി ഇതിന്റെ മേലെ കിടന്നുറങ്ങാം. കിടക്കാൻ നേരത്തെ ഒരു പണി ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കും. ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു? നീ ഇവിടെ എങ്ങാനും 2 ഫയൽ കണ്ടോ? ചേടാ, ഇത് നല്ല കാര്യായി. ഞാനൊരു ഫയലും കണ്ടില്ല. ഇതിനാടി കൊച്ചെ പറയുന്നേ, കരിമ്പങ്കാട്ടിൽ ആന കയറിയ പോലെ. അപ്പുറത്തെ മുറിയിലും കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചേട്ടന്റെ ചില നേരത്തെ കാര്യം. എന്താ ചേട്ടാ ഇത്? ഞാൻ ഇത്രയും നേരം തലയിട്ട് അടിച്ചൊന്നും കേട്ടില്ലേ? അതിന്റെ അടിയിലൊന്നും ഇല്ല ചേട്ടാ. ഞാൻ ഇന്നലെയും കൂടി അടുക്കി പറിക്കിയതാ. നിന്റെ അടുക്കി പറക്ക കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതെന്താണെന്നറിയോ? ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിയോ? എല്ലാം പെറുക്കി കെട്ടി അങ്ങോട്ട് തള്ളി. കണ്ടോ കണ്ടോ
കണ്ടോ 1991 രാജീവ് ഗാന്ധി അസാസിനേഷൻ. പിറ്റേന്ന്, അതായത് 14 കൊല്ലം മുമ്പ് മനു നഴ്സറി പഠിക്കുമ്പോ ഹിന്ദുവിൽ വന്ന ആർട്ടിക്കിളാ. ഈ കളക്ഷൻസ് മാത്രം റെഫർ ചെയ്താൽ മതി അവൻ IAS എഴുതിയെടുക്കാൻ. ഭദ്രമായി ഞാൻ അലമാരി സൂക്ഷിച്ച സാധനം കൊണ്ട് തള്ളിയിരിക്കുന്ന അടകണ്ടില്ലേ? പൊക്കോളെ എന്റെ മുമ്പിൽ. ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഫയൽ ഏതെങ്കിലും കുപ്പയെ കൊണ്ട് തള്ളിയിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു അടുക്കി പെറുക്ക് കാര്യം വന്നിരിക്കുന്നു. പബ്ലിക് ലൈബ്രറി കുത്തിയിരുന്ന് നോക്കിയാൽ കിട്ടാത്ത സാധനങ്ങളാ. ഇവിടെ അതിന് വല്ല വിലയുണ്ടോ? അമ്മ കരാതെ അമ്മ, അച്ഛൻ ചുമ്മാ നമ്മളെ കളിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞതാ. അച്ഛൻ വെള്ളം ചോദിച്ചായിരുന്നോ? അയ്യോ, ഹലോ ഹലോ ഹലോ, കട്ടായി. ഇതെന്താച്ചാ മൊത്തം വേർത്ത് കുളിച്ചല്ലോ. വാ എഴുന്നേക്കാം. എന്തൊരു വെയിറ്റ് അച്ഛന്. എഴുന്നേൽക്ക്. കഴിക്കാൻ വിളമ്പിക്കോ. മോളെ ടേബിളിൽ പോയിരുന്ന് കഴിക്കുക. വേണ്ട, അമ്മയും വാ. അമ്മ ഇതൊക്കെ വിളമ്പിട്ട് വരാം. At that time our lungs are almost full. മഞ്ജുകുട്ടി ഇതെവിടായിരുന്നു? ഇതെന്നാ പാൽക്കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നത്? അച്ഛൻ വഴക്കുണ്ടാക്കി. അതിനടി കൊച്ചിന് കൂട്ടാനൊന്നും വെച്ച് കൊടുക്കാഞ്ഞ്? ഇനിയിപ്പോ കൂട്ടാനൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ. പപ്പടം വേണേ പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം. പപ്പടം വേണേ പൊള്ളിക്കാന്നോ? അപ്പൊ പൊള്ളിച്ചില്ലേ? അങ്കിളെ, ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാവോ? ഞങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഫുള്ളാ. നാളെ എടുത്തോളാം. ഡാഡി എന്തേ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിഞ്ഞു? ഏയ്, അവിടെ കലവരടി തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. നാളെ വന്നെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളങ്ങ് പൊരിച്ചടിക്കും. അത്ര വലിയ കൊതിയാണെങ്കിൽ നീ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പൊരിച്ച് തിന്നോടാ. ഈശ്വര, ആരാ ഇതെടുത്ത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച്? ഞാനല്ല. ചേട്ടനല്ലത് പിന്നെ ആരെയും ഇല്ലില്ല, ഞാനെന്തിനാ ഈ ഫ്രീസറിനകത്ത് എടുത്ത് വെക്കുന്നത്? മോളെ നീ എടുത്ത് വെച്ചോ. സംഭവിക്കാൻ വഴിയില്ല. വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു 100,000 കാര്യമില്ല തലയിലിട്ടോണ്ട് നടക്കുന്നത്. പിന്നെങ്ങനെ? നിങ്ങൾ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള മറവികൾ സാധാരണ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാറുള്ളതാ. പക്ഷേ പലപ്പോഴും അതൊന്നും ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറോ കോൺഷ്യസ് ആവോ ചെയ്യാറില്ലെന്ന് മാത്രം. പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ പേരൻസിൽ ഒരുതരം ആങ്സൈറ്റി സിംറ്റംസും സ്ട്രെസ്സും ഒക്കെ സാധാരണ കാണാറുള്ളതാ. മോനെ IAS കാരനാക്കാനല്ലേ മോഹം? ഗോ ഹെഡ്. ഒരുപാട് മോഹങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ചില ചെറിയ മറവികൾ ഒരു അനുഗ്രഹമാ. നന്നായി എക്സസൈസ് ചെയ്യുക, നടക്കുക, കളിക്കുക, മറവിയെക്കുറിച്ച് മറക്കുക. இன்டர்மிஷன் போடுதான் என்ன பண்ணாரு தெரியல. அது அச்சீவ் பண்ண முட்டை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாரா? എന്നെ പുറകിലിരുത്തി ചവിട്ടാങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ പോവാം. അവരെ തള്ളില്ല. കീ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാളും കൊള്ളാം. സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കാതെയാണ് ഈ ചവിട്ടിൽ ഒന്നിലൊക്കെ നടത്തിയത്. പരീക്ഷ ഇപ്പൊ തുടരായി കാണും. സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയതാണ്. വണ്ടി പോട്ടെ. അച്ഛൻ എന്ന കാലത്ത് പല്ല് തേച്ചായിരുന്നോ? തേച്ചായിരുന്നല്ലോ. എന്നാ നീ തേച്ചില്ലേ? ഞാൻ തേച്ചു. അച്ഛൻ തേച്ചോ? തേച്ചല്ലോ. നിനക്കെന്നാ ഒരു സംശയം? സംശയമൊന്നുമില്ല. എന്നാ അച്ഛന്റെ ബ്രഷിന്റെ കളർ എന്താ? അതാണ് ഇപ്പൊ വലിയ കാര്യം. അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാ ഓർത്ത് വെക്കുന്നത്? അങ്ങെടുത്ത് തേച്ചാ പോരെ? തേച്ചാ മതി. പക്ഷെ അച്ഛനെന്ന് പല്ല് തേച്ചതേ എന്റെ ബ്രഷ് ഇട്ടാ. ചുമ്മാ നീ ചുമ്മാ. അമ്മ അറിയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ പറയാഞ്ഞതാ. നീ ചുമ്മാ അതും ഇതും പറഞ്ഞ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാ. കള്ളാ പറയുന്നത്. അച്ഛൻ എന്തിനാ ഒന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തിന് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നേ? അച്ഛനെ ഞാൻ എന്തിനാ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യണേ? പറ. എല്ലാരും
എല്ലാരും പറയുന്നേ എന്റെ പഠിത്തത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടാ അച്ഛനീ ടെൻഷൻ എന്ന്. അയ്യോ അച്ഛനത് എവിടെ പോവാ? നിർത്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തോ. ഓക്കെ ബൈ. ബ്രഷിന്റെ കളറിപ്പോ അതിപ്പോ എന്തിനാ ഓർത്ത് വെക്കുന്നത്? ചുവപ്പ് കളറായിരുന്നു. ചുവപ്പ് കളറായിരുന്നല്ലോ. വേറെ മാറിയോ? വീഡിയോ മന്ദിരം വരും ഡോക്ടർ. കുളിച്ചല്ലോ. കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പല്ല് തേച്ചില്ല. പുതിയ ബ്ലേഡ് ഇട്ടാണല്ലോ ഷേവ് ചെയ്യുന്നത്. കാലത്ത് ഇറങ്ങിക്കൊള്ളോടത്തും അട വെക്കാനായിട്ട്. സ്റ്റാർട്ടിങ് നിന്ന് ടെൻസാ പോകില്ല. എന്തരണ ഇവിടം വരെ വരാനാണ് ഈ കറക്കങ്ങളൊക്കെ കറങ്ങിയത്? നോക്കാനൊന്നുമില്ല. ഒരു 200 രൂപ കടിക്ക്. ആഴ്ചയിൽ പെട്രോൾ വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പൊന്നു സാറേ വീട് പണി നടക്കുക ഗ്രഹപ്പഴ സമയമാ. பொடி கலர் எதுவும் சேர்க்கலாம். அந்த கலர் எது இது பண்ணுவாங்கல்ல. പച്ചക്കറി കേട്ടേ എവിടെന്നാലും ഓസന കിട്ടിയതായി. അതെ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എന്നാ സാറേ ഇന്ന് പരുങ്ങന്ന്? ഇതെന്നെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ആയിട്ട് അതിനാണോ ഈ കടം തപ്പുന്നത്? എന്റെ സാറല്ലാതെ ഈ സമയത്ത് ആരെങ്കിലും പച്ചക്കറി ആയിട്ട് ഓഫീസിൽ വരൂ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങാണ്ട് ഓസന കിട്ടിയതാ. എന്തൊരു ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കാ. വന്ന് ടൗണിൽ കൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റണ്ടേ? ഇതിപ്പോ സാറിന്റെ സീറ്റിൽ തന്നെ വെക്കണം. ഇങ്ങനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവച്ചോളാം. ഞാൻ സാറിന് ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു. ആ ഫ്ലാറ്റുകാർ വിളിച്ചിരുന്നു. ബാങ്ക് ലോൺ സാങ്ഷൻ ആക്കി എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. സാറ് വീട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞേരെ. അല്ലെ സാർ എവിടെ പോയി നേരിത് മാഡം വിഷമിക്കണ്ട. ഇങ്ങോട്ട് ഹലോ അല്ല ഇത് എന്തൊരു ജോസഫ് ഏട്ടാ മലക്കറി കച്ചവടം തുടങ്ങിയ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പിഴക്കുണ്ടായോ? ഇതാ സാറിനെ കുറിച്ച് നീ ആ തേങ്ങ തിരുമേ അതിന് ഒത്തിരി സമയം വേണോ? ആ ചീനി ചട്ടിയിലോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വറുത്ത് പോയി ഇങ്ങോട്ട് പെരിഞ്ചീരകം കൂടി അരച്ചെടുത്തൊന്ന് വയറ്റിയ മട്ടൻ ചാപ്സ്. ഇങ്ങനെ ഇത് എന്ത് പണിയായി കാണിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ചൂടാ ഇച്ചിരി മോരുള്ള എടുത്ത്. സാർ എന്നാ പറഞ്ഞായി പറയുന്നത്? ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് അധികം പറയിപ്പിക്കാതെ. അതിലേക്കുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ടല്ലോ സാർ. കാലത്തെ എനിക്കിട്ട് വന്നതല്ലോ. നമുക്ക് പണി എന്നിട്ട് ചിരിച്ചോ? സാറിനെഴുന്നേറ്റെ അതിന്റെ പിറ്റേ ആഴ്ച കയറി താമസിക്കാം. താമസിക്കുന്ന വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്ത 10,000 രൂപ കിട്ടും. ஸ்டார்டிங் அந்த சீன்லாம் வச்சதுக்கு காரணம் இதுதான். இது ஒய்ஃப் கூட அவ்வளோ கெமிஸ்ட்ரி. ഇതെന്തോന്നാ സാറേ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മണമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. കണ്ണു കുടിച്ചതാണ് സ്മെല്ല് വരേണ്ടതാ. വോഡ്കായോ ജിന്നോ അതേ വലിയ മണമൊന്നും അടിക്കാൻ. എന്നാലും ഒരു മൊശട് മണം കാണാതിരിക്കും. എന്റെ ബലമായ സംശയം കഞ്ചാവ് ഏതാണ്ട് തിരുമ്പി വലിച്ചതാണ്. അതാ ഈ മന്നതയും പൂച്ചയെ പോലുള്ള നിപ്പും. കണ്ട അത് പറഞ്ഞപ്പോഴുള്ള കള്ള ചിരി കണ്ടോ? ഇതത് തന്നെ സംശയമില്ല. സാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ആ ബാത്റൂമിൽ കയറി കൈയും കാലും മുഖവും ഒക്കെ ഒന്ന് കഴുകുക. സാറിന് വയ്യായെങ്കിൽ ഞാൻ വേണേ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കാം. ഇന്നിനി പരുവത്തിൽ ഓഫീസിൽ നിൽക്കണ്ട. അത് ശരിയാ. വന്നാട്ടെ. ഇതൊന്നും വലിച്ച് ശീലമില്ലാത്ത ഒരു വലിച്ച ഇങ്ങനെയാ. എപ്പോഴും ചിരിയാ. ഒരുമാതിരി കൊച്ചു പിള്ളേരെ പോലെ. നടക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നടക്കും, ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കും. നിലാവത്ത് വിട്ട കോഴിയെ മാതിരി ഒക്കെ ഒരു സ്ലോ മോഷനാ. എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന കേട്ടാൽ അറിയാം നല്ല തിട്ടമാണെന്ന്. പിന്നെ ആലായി കൂടെ വായി നോക്കി നടന്നപ്പോ ഇതല്ലായിരുന്നു സ്ഥിരം പണി. വിനാശകാലേ വിപരീത ബുദ്ധി. താനേതായാലും ഇവിടെ നിൽക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം വീഴുമ്പോ ശരിയാവുന്നു. നല്ല പണിയാ കാണിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഇറങ്ങി വന്നേ. രമേശ് സാർ സ്കൂട്ടറിൽ താൻ കായികർ കടയിൽ വന്നത്. ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കാരന് താമസിച്ചെന്നാ എന്നോട് പറഞ്ഞു. സ്കൂട്ടറിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇല്ല സാർ, സ്കൂട്ടർ ഓട്ടിട്ട് തന്നെ നിക്ക വന്നത്. ഇതൊക്കെ സ്കൂട്ടർ കീഴ വെച്ചിരിക്ക്. ഇത് കള്ളും കഞ്ചാവും ഒന്നും അല്ല, വേറെ പാവമാ. എന്താ ഇത്? അച്ഛനൊരു പനി വന്നപ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ സോഫിയന്റെ പറഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് അഡ്മിറ്റ് ആയി നോക്കുക കേട്ടപ്പോ ഞാനും അങ്ങ് പേടിച്ചു പോയതാ. ഇത് മരുന്നിന്റെ ഒക്കെ മയക്കാം. അച്ഛൻ പറയാറില്ലേ ഉറങ്ങുമ്പോഴേ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഭേദമാകുന്നെന്ന്. അമ്മ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഉറങ്ങാനുള്ള ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ അമ്മയ്ക്കും തരും. ഇല്ല മോളെ, അമ്മ ഇങ്ങനെ കരയാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ? പരീക്ഷക്കാരനെ എത്തിയോ? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂന കൂടിയിരുന്ന് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇത് ഒരു സാധാരണ പനിയെന്നേ ഉള്ളൂ.
എന്താ മാഡത്തിന് വിശ്വാസം വരുന്നില്ലേ? ഓഫീസിലെന്തോ വലിയ പ്രശ്നം നടന്നു അമ്മയുടെ വിചാരം. വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. നേരെ ഇരുട്ടുന്നതിന് നിങ്ങൾ ചെല്ലേ. നാളെ പരീക്ഷ ഉള്ളതല്ലേ, ഇന്നൊരു രാത്രിത്തെ കാര്യമല്ലേ, അത് ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം. വേണ്ടെങ്കിലേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്നോളാം. നല്ല കാര്യായി. മോഡൽ എക്സാം ഉള്ള ചെക്കനെ പിടിച്ച് ആശുപത്രി കിടത്തിന്ന് നാളെ രമേശ് സാർ അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തെറിവിളി കേട്ടോളാം. അച്ഛനില്ലാതെ ഞാനെങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത്? എന്റെ അച്ഛനില്ലാത്ത വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നേ? എന്താ പറ്റിയ കുഞ്ഞിന്? എന്തിയവൻ? ഇപ്പൊ പനി നന്നായിട്ട് തലച്ചുറ്റൽ കാരണം അറിയാൻ സ്കാനിങ്ങിനെ ഏറ്റിരിക്കുക. പേടിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞല്ലോ. നിനക്കിപ്പോ പരീക്ഷയല്ലേ? എന്താ പോഞ്ഞേ? മോഡൽ എക്സാം മുത്തശ്ശൻ. എന്തായാലും എന്താ, പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ വിഷമിക്കത്തില്ലേ? അതാ അച്ഛാ ഞാനും പറഞ്ഞേ, കേക്കണ്ട. അച്ഛനെങ്ങനെ മനസ്സിലായി? ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്നാ ഇന്നലെ വിളിച്ചിരുന്നല്ലോ. മോൻ എപ്പോഴും പറയും ജോസഫിന്റെ കാര്യം. എന്താ ഈ ഫ്ലാറ്റിന്റെ കാര്യം? അത് മിക്കവാറും ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ രജിസ്റ്റർ ആക്കാം. ജോസഫിന്റെ ഓരോരോ പ്ലാനിങ്ങാ ഇപ്പൊ അവന്റെ തീരുമാനങ്ങള്. രമേശൻ നായരുടെ കൂടെയുള്ളതാരാ? ഞങ്ങളാ. നിങ്ങളാ AD വാർഡിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. നേരെ ചെന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ്. എങ്ങനെയുണ്ട് മോളെ? ഡോക്ടർ അവിടെ ഉണ്ട്, പറയും. ശ്വാസം ഒന്ന് വലിച്ചു വിട്ടേ. ഇത് മെമ്മറി ലോസാ? അൽസൈമേഴ്സ് ഹിറ്റാറാ? സോറി, ഇന്ന് ആൽസൈമേഴ്സ്കാരുടെ ഡേ. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഞാൻ രമേശൻ നായരുടെ അച്ഛനാണ്. വെളുപ്പിനെങ്കിൽ എത്തിയോ? ഇരിക്കും. കുറച്ചു നാൾ മുമ്പേ ചില ഓർമ്മക്കുറവുകളും അതിന്റെ ചില പ്രോബ്ലംസുമായി രമേശൻ ഇവിടെ വന്ന് എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ സാധാരണ മാതാപിതാക്കളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആങ്സൈറ്റി സിൻഡ്രോംസായി മാത്രമേ ഞാനും കരുതി. ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന സ്കൂട്ടർ മറന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പോവുക, ഓഫീസിലിരിക്കുമ്പോൾ അത് വീടാണെന്ന് തോന്നി ബിഹേവ് ചെയ്യുക, ഒരാളുടെ രോഗം തീരുമാനിക്കപ്പെടുവാൻ. അല്ല, നിങ്ങൾ എന്താ ഇരിക്കാത്തത്? സിറ്റ് ഡൗൺ പ്ലീസ്. ഈ രോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗിക്കല്ല ചികിത്സ വേണ്ടത്, രോഗിയെ നോക്കുന്ന ബന്ധുക്കൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമാണ്. കാരണം ഈ രോഗം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ രോഗിയല്ല അനുഭവിക്കുന്നത്, രോഗിയെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് നമ്മളാണ്. ഇവരൊക്കെ ആൽസൈമേഴ്സ് രോഗം ബാധിച്ചവരാണ്. സാധാരണ വാർദ്ധക്യ കാലങ്ങളിലാണ് ഇത്തരം ഓർമ്മക്കുറവുകളൊക്കെ. വളരെ ചുരുക്കം ചിലരിൽ ചെറുപ്പത്തിലെ ഇതിന്റെ ലക്ഷണം കണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഇതിനെ പ്രീസിനാൽ ആൽസൈമേഴ്സ് ആണ് വിളിക്കാറ്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ രോഗിയിൽ കൂടുതൽ പരിഭ്രമങ്ങളും വെപ്രാളവും ആദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അത് മനസ്സിലാക്കാത്ത സാധാരണക്കാരായ നമ്മളൊക്കെ രോഗിക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് വരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കും. ബ്രെയിനിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ. തലച്ചോറിലുണ്ടാവുന്ന ക്ഷതങ്ങൾ, അൽഷൈമേഴ്സ്, ഡിമെൻഷ്യ, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാലേ ദൈവം തന്ന ജീവന്റെ വലിപ്പം അറിയൂ. റൊണാൾഡ് റീഗൻ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ അൽഷൈമേഴ്സ് പേഷ്യന്റ്. 30 ലക്ഷത്തിലധികം ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ഈ രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ യാത്ര പോയിട്ട് പിരിയുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊരു ടാറ്റ നൽകാൻ പോലും കഴിയാതെ ജീവനുള്ള ശരീരം മാത്രം നമുക്ക് തന്നിട്ട് പോകുന്ന മനസ്സിന്റെ ഒരു മടക്കയാത്ര. അമ്മേന്ന് നമ്മൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കണ്ടും കേട്ടും പഠിച്ചുമൊക്കെ നേടിയെടുത്ത അറിവുകളും സ്ഥാനമാനങ്ങളും ബുദ്ധിയുമൊക്കെ നമ്മളറിയാതെ ഒരു ദിവസം അങ്ങ് തിരിച്ചെടുക്കുക. ഈ കടല് തിരികെ വിളിക്കുന്നത് പോലെ അവസാനം പഠിച്ചത് ആദ്യവും, ആദ്യം പഠിച്ചത് അവസാനവുമായി മറന്നു പോവുക. 100, 99, 98, 97, 96 ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ജരാനരകൾ ബാധിച്ച വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും ശൈശവത്തിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്ര. ശിശുവിനെ പോലെ ജീവിച്ച് ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന മോക്ഷപ്രാപ്തി. இப்போ அவன் பையனுக்கும் அது இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படியா? തലച്ചോറിന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണം പലതാവാം. രോഗിയെ പരിചരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ട്രീറ്റ്മെന്റ്. രമേശിന്റെ അസുഖത്തെക്കുറിച്ചും പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലെ കൊച്ചുകുട്ടി പോലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഡോക്ടർ, അച്ഛനെ അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പൊ അറിയുന്നുണ്ടാവോ? That's a good question. Let me show you some psychiatric evaluation clippings. എന്താ നിങ്ങളുടെ പേര്? രമേശ് നായർ. വീട്ടിലാരൊക്കെയുണ്ട്? അച്ഛൻ, അമ്മ, ലേഖ, മനു, മഞ്ജു. എവിടെയാ ജോലി? ഓഫീസില്. അതെ, ഏത് ഓഫീസിലാ? ഓഫീസിലാ, തിരുവനന്തപുരത്ത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് എവിടെയാ? സെക്രട്ടേറിയറ്റിലാണോ? അതെ, മകൻ എവിടെയാ പഠിക്കുന്നേ? റാങ്കുണ്ട്, +2.
+2 പരീക്ഷ തുടങ്ങുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. 10th റാങ്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഡോക്ടർ ആക്കാനാണോ എഞ്ചിനീയർ ആക്കാനാണോ പ്ലാൻ? സിവിൽ സർവീസ്. വെരി ഗുഡ്. രമേശിന് എന്തെങ്കിലും അസുഖമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? സെക്രട്ടറിയുടെ പേര് മറന്നുപോയി. പക്ഷെ മനുവിനെ കുറിച്ചും മനുവിന്റെ പഠിത്തത്തിനെ കുറിച്ചും ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല. ചിലപ്പോ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലൂടെ എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ചില ഇവാലുവേഷൻസിലൂടെ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം. എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ഈശ്വരനല്ലേ കഴിയൂ. അമ്മയുടെ ദൈർഘ്യം കൂട്ടാൻ ചില മരുന്നുകളിലൂടെ ശ്രമിക്കാമെന്ന് മാത്രം. ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ പോലെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപകടം എവിടെ നിന്നും വരാം. എന്നും പറഞ്ഞ ഓർമ്മകളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഒരു ദിവസം പോണമെന്നില്ല. എന്താ കുഞ്ഞെ നീ സദാസമയം അച്ഛനെ നോക്കി നാളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പിന്നെ എപ്പോഴാ പഠിക്കുന്നേ? നിങ്ങൾ അമ്മയും മോനും തന്നെ പിന്നെ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും. പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് ஆமால എന്റെ കുഞ്ഞല്ലേ തോക്കുന്നത്. பையன் எப்போ ஒரு கூட தானே படிப்பான். വേണ്ട മോളെ, അച്ഛന് വേദനിക്കുന്നുണ്ടോ? വന്നേ. അച്ഛന് വേദനിച്ചോ? നമുക്ക് പഠിക്കണ്ടേ? നമുക്ക് പഠിക്കണ്ടേ? The attractive force that holds together the constituent particles in a chemical species is known as a chemical bond. Physically unfit to fulfill my duties. Duties. Request. R-E-Q-E-S-T. 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 I request you to മോനെ നീ അതങ്ങ് വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അച്ഛനെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിച്ചാ പോരെ, അല്ലേ സാറേ? ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. എടോ, ഇതിപ്പോ അക്ഷരങ്ങൾ പോലും അറിയാത്തൊരവസ്ഥയില് ഇങ്ങനെ ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് കൊടുത്താ ഗ്രഹപ്പഴിക്ക് നാളെ അയാൾ അസുഖം മാറി ഏതായാലും ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ. സർ, സെക്രട്ടറിയാ. രമേശിന്റെ റിട്ടയർമെന്റിനെ കുറിച്ചാ. മെഡിക്കൽ ബോർഡ് എക്സാം ചെയ്ത് സർട്ടിഫൈ ചെയ്താലേ റിട്ടയർമെന്റ് സാങ്ഷൻ ആകും. അല്ലേല് പിന്നീട് അത് ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും. ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാനല്ലയോ ഞാൻ സാറിനോട് നേരത്തെ ചോദിച്ചത്. ശരിയാണ്, പക്ഷേ ഈ മറവി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അതിപ്പോ ആരുടെയും കുഴപ്പമല്ലല്ലോ, കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഒരു ശീലമായി. ജോസഫ്, ഇത് എന്ത് വർത്താനം ഈ പറയുന്നേ? ഒന്നും അറിയാത്തതുപോലെ. ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നോ? വ്യവസ്ഥയില്ലാത്തവർക്ക് അതൊന്നും വേണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. സാറാ പേപ്പറിൽ ഒപ്പിടും, ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. നിങ്ങൾ ഇതെന്ത് ഭ്രാന്തായി പറയുന്നേ? അത് ശരിയാ, ബുദ്ധി ഓർമ്മയുള്ള നമുക്കാ ഭ്രാന്ത്. സാറിന് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ? മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ റെഫറൻസ്, അത് ഞാൻ കൊണ്ട് തന്നേക്കാം. ഈ കടലാസംഗം വാങ്ങിയ ഇവിടുത്തെ ഫോർമാലിറ്റീസ് തീരുമല്ലോ. വെറുതെ ഈ പാവങ്ങളെ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇനി ഈ പടി ചവിട്ടിക്കണോ? സാർ അതിലൊരു ഒപ്പിട്ടെ. കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്തരം ഒരു യാത്രയപ്പ് സമ്മേളനം നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ നടക്കുന്നത്. അതിന് പ്രധാന കാരണം രമേശ് സാറിന് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രസക്തി തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷക്കാലം സംഘടനയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും വ്യക്തികൾക്കും അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ള സേവനം, തനിക്ക് ലഭിച്ച ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും സമയവും എങ്ങനെ ക്രമമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തി ജീവിക്കാമെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. என்ன பண்ண போறான்னு தெரியல. அவங்க எல்லார்கிட்டயும் வந்து இவரு நார்மலா இருந்துட்டு விஆர்எஸ் வாங்கிட்டு നമസ്കാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ, സ്നേഹിച്ചും സഹകരിച്ചും ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന നന്ദി. ഇതളൂർന്നു വീണ പനിനീർദളങ്ങളമർമരങ്ങൾ ശ്രുതിയോടു ചേർന്നു
നാളം പോലെ ഇതളൂർന്നു വീണു. சாங்ஸும் பாடுவார்ல, சாங்ஸும் பாடுவார் அவரு. മുത്തശ്ശനാള് കൊള്ളാലോ, വഴിവെട്ടിക്കാരി സർപ്രൈസ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കായിരുന്നു അല്ലേ? ആഹാ, നിങ്ങൾ നേരത്തെ പോന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓ എന്നാ പറയാനാണ്, ഓരോരോ നിയമങ്ങൾ. വീട് മാറി പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് ടാക്സർക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. പിന്നെ ഒതുക്കി അങ്കിള് തന്നെ കയ്യിലേക്ക് ആയിട്ട്. അങ്കിൾ അങ്ങനെയാ, പാലാ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ കൂലിയാ, എന്ത് പണിയും ചെയ്യും. അതെ ഞങ്ങളുടെ ഇനത്തിന്റെ ഒരു ഗുണമാണ്. ഇയാളെ വായിക്കാൻ തുറന്നേ. சேம்பனுக்கு வந்து விநாயகன் ஃப்ரெண்டா இருப்பாங்க கடைசியில் இந்த இது போல. ഇവര് മതിയോ ജോസഫ് തന്റെ വണ്ടി കയറാൻ? എന്റെ വീടാ, முன்னாடி நடந்து வர மாதிரி வீடா. ஓகேவா உங்களுக்கு அப்படின்ற மாதிரி. അപ്പച്ചി, അപ്പച്ചി, അപ്പച്ചി. മോളെ നീ അകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കുടിക്കാൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ അവളോട് പറ. ചെല്ലാ. ആ ജോസഫേ, ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരിക്കാം. ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചുമടിറക്കി വെപ്പിക്കട്ടെ. ഇവിടെ പിന്നെ പണിക്കാരെ പേടിക്കണ്ടല്ലോ. ആദ്യമൊക്കെ കുഞ്ഞുനാളില് ചെള്ളയെ പിടിക്കാൻ വരുമ്പോ ഞാൻ വലിയ വായി കിടന്ന് കരയുമായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ തീരെ പൊടിയാ. കൊച്ചിന്റെ ചെള്ള ചാടുമെന്നും പറഞ്ഞ് അമ്മായി നല്ല അടി കൊടുക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ പിന്നെ ചേട്ടൻ അടുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ രണ്ട് കൈയും ചെള്ളി പൊത്തി അങ്ങിരിക്കും. അച്ഛനധികം പഞ്ചസാരയിടണ്ട, അമ്മാവന്റെ കണക്ക് എനിക്കറിയാം. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചേട്ടന്റെ പിറകെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു കവള് മാത്രം ചാടി മറ്റേ കവളൂടെ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് അമ്മാവൻ പോയ പിന്നെ പശു ഇതുവരെ മുലയെ തൊടിച്ചിട്ടില്ല. ഇതങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്ക, ഞാൻ ഈ ഏത്തക്ക് ചുട്ടെടുക്കട്ടെ. என்னடா அது அடுப்புல பச்சை வாழை പാവാടിടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അതൊക്കെ നിന്നു. ചെക്കൻ വണ്ടി വാങ്ങിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഒരു പൂതിക്ക് ചാടി കയറി ഷെഡൊക്കെ കെട്ടി. അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നനയാതെയും പിടിക്കാതെ വെക്കാനൊരു സ്ഥലം അല്ല. പിന്നെ ആനയ്ക്ക് മുമ്പേ തോട്ടി വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ഷെഡ് കെട്ടാനും ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടിടാനും റോഡ് വെട്ടാനും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും കാരണം വേണ്ടേ? ഏതായാലും റോഡ് കെട്ടിയത് ബുദ്ധിയായി, അല്ലെങ്കിൽ താഴെ നിന്നെല്ലാം ചുമ്മിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് നടുവിന്റെ കാണി പോയേനെ. ഇതില് തീരെ മധുരം ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. മോളെ ഒരു കാപ്പി അവനോട് കൊടുക്കാം. കൊള്ളാം, രണ്ട് പാർട്ടിയും കൊള്ളാമല്ലോ. ഇന്ന് ഗ്ലാസ് പൊട്ടിക്കുമല്ലോ. സ്കൂട്ടറും മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ കിട്ടിയാൽ കാശാക്കി തരാം. നമ്മൾ ആവശ്യക്കാരായതുകൊണ്ട് ചുളുവിന് അടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കിയിരിക്കുക മറ്റുള്ളവര്. ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം എന്റെ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ തെറ്റി. എന്നാ പിന്നെ പോട്ടെ സാറേ. അവിടെ ഏത്തക്ക ചുട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന് പോയി ഞാൻ എടുത്തേരെ. 2-3 തിന്നാൻ നിന്നാ താമസിക്കും. ഞാനിതാ പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. നീ ഒരു 5-6 മൂട് കാച്ചു. വേണ്ട വേണ്ട, ഇതൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം. ഇപ്പൊ തന്നെ இதே வேலையா? ഫുൾ ശരി. ഓടിച്ചാലും വീടെത്തുമ്പോ പാതിരാത്രി. അതെ, വീട് പണി നടക്കുന്ന സമയ. താമസിക്കും തോറും വെമ്പ്രനാഥ് ഇങ്ങനെ സെല്ലി വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കും. ഒരു വെപ്രാളക്കാരിയാ. വലിയ ഉപകാരം. ഇതിലൊക്കെ എന്ത് രമേശ് സാറിനോട് ഇത്രയെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏത്തക്ക ചുട്ടത്. ഓ മോൻ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിനൊക്കെ പോണം കേട്ടോ. താങ്ക് യു അങ്കിൾ. എന്തായാലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ സാർ. ശരി മോളെ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ചോറുണ്ടില്ലല്ലോ. പോയി ചോറ് വിളമ്പച്ച്. ചോറുണ്ടില്ല. ആര് പറഞ്ഞ ചോറുണ്ടല്ലെന്ന്? ഞാനല്ലേ ചേട്ടന് വിളമ്പി തന്നെ. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ. നെയ്യും പുഴുക്കും ഒക്കെ കഞ്ഞിയിലിട്ട് ഇളക്കി ഇപ്പൊ കഴിച്ചു തോർക്കുന്നില്ലേ? ചോറുണ്ടില്ലല്ലോ. ചോറുണ്ടോ? ഉണ്ടില്ലെന്നൊക്കെ ചേട്ടന് വെറുതെ തോന്നുന്നതാ. ഇത് ഉണ്ടിട്ട് കഴിക്കേണ്ട ഗുളികയാ. വാ വിളിച്ചേ. ആ വാ.
ഞാൻ പറഞ്ഞത് അറിയത്തില്ല. മാറിപ്പോന്നുണ്ടോ? പറയുന്നത് മാറിപ്പോന്നുണ്ടോ? സാരമില്ല, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണം. മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാ കുഴപ്പം. ഒക്കെ ശരിയാവും. Now I understand why those scenes were kept. എന്താ മോളെ ശബ്ദം കേട്ടത്? ഗ്ലാസ് വീട് പൊട്ടിയതാച്ചാ. ആ കയ്യോടെ അങ്ങ് വാരി കളഞ്ഞേക്ക്. കിടന്ന് കയ്യല്ലോ കാലിലോ കയറണ്ട. എന്നടാ കണ്ണെന്താ എഴുതാഞ്ഞ്, സിന്ദൂരം തൊടാഞ്ഞ്? എന്താ പറഞ്ഞേ? ഒന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞേ. ശരിക്കും പറഞ്ഞല്ലോ. എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞേ. മഴ അധികം കൊള്ളണ്ട. അപ്പച്ചി വഴക്കോ അപ്പച്ചി വഴക്കോ കഴയണ്ട 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 കഴയണ്ട. അവിടെ ഇല്ലേ? കുളിക്കാൻ കുളത്തിലെ ഒറ്റ എന്റെ ഈശ്വരാ. ചേട്ടാ പേടിക്കാതെ മോളെ. അവൻ നീന്തറിയാവുന്നതല്ലേ? இருக்காரா? ഒരെണ്ണോണ്ടി വെക്കട്ടെ. എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷായി. അപ്പച്ചിയെ തിരക്കാണെങ്കിലും കാലത്തേന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നല്ലോ. അപ്പച്ചി കാണാനൊന്നും പറഞ്ഞല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നേ? ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ണിയപ്പം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ക്ഷമിക്കാമെങ്കിൽ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കി തരാം. അപ്പച്ചി ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്രയൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിലും ഒന്ന് ഓടിച്ചു പിടിച്ച് ഒരു ഡാവിനൊക്കെ ഞാനും ഉണ്ടാക്കും. ആ മതിയെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റോ. എഴുന്നേറ്റ് കൈ കഴിക്കോ. ഉണ്ണിയപ്പം ഒക്കെ തരാം. റെഡിമെയ്ഡ് അല്ലല്ലോ, ഉണ്ടാക്കി വരണ്ടേ? വാ എണീറ്റ്. രണ്ടുപേരും കൂടെ പ്രേമിച്ച് കളിക്കാണ്. വെള്ളം ചോദിച്ചാൽ തരത്തില്ല. എന്താ മോനെ ഇതൊക്കെ? എന്തിനാ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ? എന്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മെ മെനഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് അവിടുന്ന് അറിയുന്നു. അവരും ധൂളിയാണെന്ന് അവിടുന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്നു. എന്നാൽ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ അത് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. ഇടം പോലും അതിനെ ഓർക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അവിടുത്തെ നീതി തലമുറകളോളം നിലനിൽക്കും. അവിടുത്തെ ഉടമ്പടി പാലിക്കുന്നവരുടെ, അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അനുസരിക്കുന്നവരുടെ സിംഹാസനം സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെയും കൂടി സാറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാ കിടക്കാൻ പോയത്. ഒന്ന് വിളിക്ക് സാറേ, എന്റെ ജോസഫിനെ ഒന്ന് വിളിച്ചോണർത്ത് സാറേ. എല്ലാരെയും വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കിട്ട് കിടക്കുന്ന കണ്ടോ സാറേ? ഞങ്ങളെ ഇനി ആര് വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കും? ഒന്ന് പറ ജോസഫേ. ആരൊക്കെയാ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് നോക്ക് ജോസഫേ. ഹലോ, ജോസഫ് അല്ല, അങ്കിളിന്റെ ഒരു കസിനാ. ആരാണ്? ഹലോ, ഇന്നലെ ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ആരും വരാനൊന്നുമില്ല. ഉറക്കത്തിൽ ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ശരിയാവും മോടാ. ഇത് വായ്പയില്ല. ഉറക്കത്തിൽ ചിരിക്കുന്നു. സെന്റ് മേരീസ് പള്ളി.
ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ കുറെ പേരെ ചിരിപ്പിച്ചതല്ലേ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്ലാനിങ് തെറ്റിച്ച് മുങ്ങിയതിന്റെ ചിരിയാ. രമേശ് സാറേ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? ഞങ്ങളെയൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നോ? എന്നെ മനസ്സിലായോ? ഞാൻ പി ആർ നായർ ഒക്കെ മറന്നു അല്ലേ? അകത്ത് കിടക്കുന്ന ആളെ മനസ്സിലായോ? ഞങ്ങൾ ആ ചെരുപ്പ് വണ്ടി അങ്ങ് മോളിൽ ചെല്ലൂലോ, അങ്ങനെ വളച്ച് കയറ്റിയാ മതി. ആ ഞാനൊന്ന് കേറി നോക്കട്ടെ. പടി കയറാതെ കഴിയാതെ. ആഹാ അമ്മേ, ഇത് ആരൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന നോക്കി. ഡാഡി സ്റ്റെപ്സ് തരണ്ട, വണ്ടി മുറ്റത്ത് വരും. എന്നാ നീ വണ്ടി കയറി ഞാൻ ഏതായാലും ഇവിടെ വരെ കയറി വന്നതല്ലേ, പിന്നെ എന്താ ഡാഡി വരുന്ന വിളിച്ചു പറയാം. നല്ല കാര്യം, എത്ര ദിവസമായിട്ട് വിളിക്കും. ഇന്നലെ മദ്രാസിൽ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ട് കൂടി ട്രൈ ചെയ്തതാ, കിട്ടണ്ടേ? ശരിയാ, ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ കുറച്ചാലായിട്ട് ഡെഡാ. വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരാന്ന് വെച്ചു. അടുത്ത മാസം ഇവിടെ റിട്ടയർ ചെയ്യല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ലീവിന്റെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അതാ എത്രയായി? 450. 450. अरे वहाँ से यहाँ तक आने के लिए इतने खर्च हुआ? अरे बाप रे. वो सब बोल के कोई फायदा नहीं रे. കൊടു മോള് വാ. സംസാരിച്ച തെറ്റൊന്നുള്ള ടെൻഷൻ കൊണ്ടായിരിക്കും. ഇത്തരം പേഴ്സണാലിറ്റി ചേഞ്ചസാ ഇവർക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാവുക. ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. എന്നെ മനസ്സിലായ എന്നാ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ആരാ? നമ്മളെ നാളെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ശരി. എപ്പോഴാ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്? എന്റെ പേരൊന്ന് പറയാമോ? പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് പറഞ്ഞ രമേശ. പേരെന്താ? വെരി ഗുഡ്. അങ്ങനെ വഴിക്കുവാ. എന്റെ പേര് സുകുമാരൻ നായർ. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? ആരാ? സുകുമാരൻ നായർ. സുകുമാരൻ നായർ രമേശന്റെ ആരാണെന്നറിയോ? ബോണ്ടയും ബോളിയും ഒക്കെ തന്നെ സുകുമാരൻ നായർ. ആരുടെ കാര്യ ചേട്ടാ ഈ പറയണേ? അല്ല, ഈ ബോണ്ടയും ബോളിയൊക്കെ വെക്കുന്ന ചായക്കടക്കാരന്റെ പേരും സുകുമാരൻ നായർ. ലേഖയെ അറിയോ? എന്റെ മോള് ലേഖ. അല്ല, എന്റെ മോള് ലേഖയെ അറിയാമോന്ന് അറിയണല്ലോ. ഇത്രയും ദൂരം വിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാം. എൻട്രൻസിനെ ട്രൈ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ആരെങ്കിലും കേട്ട കളിയാക്കും. अपने वो सदी का बेटा है ना, उसका एडमिशन के लिए 30 लाख रुपये देना पड़ा. 30 ലക്ഷം. ഡോക്ടർ ആവാ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരുപാട് നല്ല കോഴ്സസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഞാനും ഇതൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു നോക്കിയതാ, കേക്കണ്ടേ? സിവിൽ സർവീസിന് പോകുന്നത് അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒറ്റ വാശി നിൽക്കുക. പണ്ട് രമേശനും ഇതുപോലെ അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ നടന്നതല്ലേ. എന്നിട്ട് എന്തായി? ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും പറയാൻ നിൽക്കില്ല. ഒക്കെ നിന്റെ അച്ഛൻ നോക്കിക്കൊണ്ടല്ലേ. ഇനിയിപ്പോ കുറച്ചുകൂടെ പ്രാക്ടിക്കലാണ്. ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ചുമതല മുഴുവൻ അവനെന്താ ഒന്നും പറയാത്ത? ഞാൻ അച്ഛനായിട്ടൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യട്ടെ. കണ്ടോ, ഇതാ ഇപ്പൊ പ്രാന്തായ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നും അവന് മനസ്സിലായില്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെക്കനെ രമേശന്റെ അടുത്തുനിന്ന് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവനും പിടിക്കും പ്രാന്ത്. നിങ്ങൾ ഇതെന്ത് വർത്താനാ പറയുന്നത്? ഇതങ്ങനെ പകരുന്ന അസുഖമൊന്നുമല്ല. ഉദയാന മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മെഡിസിൻ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങി എന്നെ കൊണ്ട് പോവാനാ രണ്ടുപേരും വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ? അയ്യോ അയ്യോ, എന്താ കാണിക്കുന്നേ? കൈയെടുക്കച്ചാ, ഇത് കൈയെടുക്കച്ചാ. അമ്മേ, അച്ഛൻ കൈയെടുക്കച്ചാ, കൈയെടുക്കച്ചാ. അമ്മേ, ഇത് കണ്ടോ അമ്മേ? എന്താ അച്ഛൻ കൈ ഒന്ന് കടിച്ചു മുറിച്ച? എന്താ ചേട്ടാ ഇതൊക്കെ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതാ பையன் நல்லா கேட்டு கொடுக்குறோம். பெரிய மனுஷன் பேசுறாரா? ഞാൻ നഴ്സറി പഠിക്കുമ്പോ മുതല് സൂക്ഷിച്ചു തുടങ്ങിയതാ എന്നെ കളക്ടറാക്കാൻ. ആ അച്ഛനെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ തോൽപ്പിക്കുന്നത്?
அவங்களும் ஒய்ஃப் கேரக்டர் தமிழ் பத்திர பார்த்தா மாதிரி தெரிஞ்சு பிஹேவ் பண்ணாங்க. தெரிஞ்சுதான்டா அடிக்கும் போது சொன்னாங்கல்ல அடிக்காத அடி. இதுதான் இந்த ஏதோ கேட்டார் உப்பியானமா அதில் கேட்டிருந்தார். உன்னியப்பமா பணியாரம் அவர் இவருக்கு தடவிருந்தார்ல. ரைட்டாக இருக்குது யோசிச்சு பார்க்குறாங்களா தெரியலையே. கனவு பண்றாரு எப்படி എന്താ സാറേ കളക്ടറാവണ കാര്യം ഓർത്തിട്ടാ കരയണേ? ഇന്നലെ രാത്രി ഒരുപാട് നേരം വായിച്ചിരുന്നോണ്ടാ കണ്ണിനാകൊരു നീറ്റില്. ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ ഇതായിരിക്കും എന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്. അടുത്ത ആഴ്ച സിവിൽ സർവീസിന്റെ ഫൈനൽ ഇന്റർവ്യൂ. താങ്ക് യു. നിന്റെ ക്ലാസ് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞില്ലേ? എല്ലാം കൂടെ കിട്ടിയവരെ നാടൻ കൊലയൊക്കെ ഇപ്പൊ ആർക്കാ വേണ്ടേ? മുത്തശ്ശ ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട്. എന്താ മോനെ റിസൾട്ട് വന്നോ? ഇന്റർവ്യൂ കാർഡ് വന്ന് നമ്മ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. ഈ വീടും പറമ്പും നിർത്തിക്കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള മണ്ണൊക്കെ അങ്ങ് വിറ്റാലോന്നാ. നിനക്കിനി ഇതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഡൽഹി പോക്കും ട്രെയിനിങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ട് പണത്തിന് കുറെ ആവശ്യമുള്ളതല്ലേ. ആ ഇന്റർവ്യൂക്ക് ഒന്ന് കഴിയട്ടെ മുത്തശ്ശ. ഇതൊക്കെ ഒരു ലക്ക. ഒരു ലക്കുമില്ല. 3 ജന്മങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പാ. അല്ല ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഈ ജന്മത്തിൽ ലക്ക് കാണാണ്ടിരിക്കുവോ? ആ കണ്ടില്ലേ, എല്ലാം മറന്നിട്ടും നീ വെറുതെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. വരുന്നു മക്കളെ. ഞാൻ അതെങ്കിലും പിന്നാക്കി. അച്ഛൻ ഞാനാ മനുവാ. അമ്മേ അമ്മേ എന്താ ഇങ്ങനെ? കാലത്ത് മുതൽ തുടങ്ങിയതാ മോനെ ഈ കള്ളം വിളി. എന്നെ എങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്? എവിടുന്ന് കിട്ടിയാവോ? എന്തെങ്കിലും കണ്ട് പേടിച്ചതായിരിക്കും. അച്ഛന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഇല്ല ഒന്നുമില്ല. വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട. അമ്മ ഇത്തിരി ചായ തിരികെ ചേരും പോലെ തളമർമരങ്ങൾ ശ്രുതിയോട് ചേർന്നോളും. അതും പറ്റിയോ അച്ഛാ? അച്ഛാ ഞാൻ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം പാസ്സായി. പ്രിലിമിനറി മെയിനും പാസ്സായി. അടുത്ത ആഴ്ച ഇന്റർവ്യൂ ഇന്റർവ്യൂ ഡൽഹിയില. അച്ഛൻ ജയിക്കാൻ പോവാ. അച്ഛനമ്മ കളക്ടർ ആവാൻ പോവാ. എന്തിനാ വേണ്ടി ഞാൻ ജയിക്കുന്നത്? എന്തിനാ ജയിക്കുന്നു? ഈശ്വരന്മാരെ ഒരു നിമിഷം മതി. ഒരു നിമിഷം എനിക്ക് എന്നെ പോലെ തിരിച്ചു തരുമോ? എല്ലാം കാണാനും കേൾക്കാനും. കരയാതമ്മേ. അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയാ ഇത്ര നാൾ ഞാൻ പഠിച്ചത്. ഇനി ഇതെന്റെ ആഗ്രഹം. അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ
വാ വാ உள்ள கூட்டு போயிட்டு இருப்பாங்களோ പറയെടുപ്പ് ഇങ്ങ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങാം ഇല്ലേ പിന്നെ ലേറ്റ് ആവും இல்ல அவங்க வேற இல்ல படிக்க அங்க படிக்க வைக்கிறது கூட்டு போயிட்டு ഏയ് ഞാനും മോളും തൃശ്ശൂർ ഇറങ്ങി சொல்லி வாய ஊர்ல മോനെ ചെന്നാൽ ഉടനെ ഫോൺ ചെയ്യണം. അച്ഛന് നെറ്റിക്ക് ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ട്, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണമേ. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തല്ലോ. ചെന്നിട്ട് വിളിക്കാം. ഓക്കെ അമ്മേ. രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് നല്ല മഴയാ ഇവിടെ. ആ ഇന്നലെ ഗുരുവായൂർ മുത്തശ്ശി വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞായിരുന്നു പുറത്തിറങ്ങാൻ വയ്യാത്ത തണുപ്പാ. അച്ഛനെന്തേ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. എവിടുന്ന് കിട്ടിയതാന്നറിയില്ല. രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ മണിയും കിളിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മോനെല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചല്ലോ അല്ലേ? അമ്മ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ നല്ലോണം പ്രാർത്ഥിച്ചാ മതി. എനിക്കിവിടെ അതല്ലേ ഉള്ളു പണി. ഹലോ ഹലോ, മഴക്കാറ് കാണാൻ നോക്കിയിരിക്കുക. ഈ കറണ്ടും ഫോണും. ചേട്ടാ ചേട്ടാ, എന്റെ ഈശ്വര, ചേട്ടനെങ്ങനെ മൂളിയത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ചേട്ടനെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? ചേട്ടാ എല്ലാരും ഡൽഹിക്ക് പോയിരിക്കും മനു. നാളെ രാവിലെ അവന്റെ ഇന്റർവ്യൂ. ഇതെങ്ങനെ അവനൊന്ന് അറിയിക്കുക? അച്ഛൻ അച്ഛൻ അച്ഛനും മഞ്ജു ഗുരുവായൂർ ഭജനം ഇരിക്കുക. ഒരു നിമിഷം ചേട്ടനെ തിരികെ കിട്ടേണ്ടത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ. ഇതളൂർന്നു വീണ പോലെ നനയുമിരുളിൻ കൈകളിൽ നിറയെ ജീവിതം ഗാനം ചെലച്ചല്ലോ. എന്ത് കിടപ്പ ചേട്ടാ ഈ കിടക്കുന്നത്? കൊച്ചിലെ മഞ്ജുവിനെ ആന കളിപ്പിക്കാൻ കിടക്കുന്ന പോലെ. ആ വന്നല്ലോ. ഹലോ ഹലോ, അമ്മയാ മനു. ഹലോ ചേട്ടാ, മനു കിടപ്പാ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പിള്ളേർ കിടക്കുന്ന പോലെ. ചേട്ടാ മനു ഇപ്പൊ വിളിക്കും. ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ അവനോട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ചേട്ടാ ചേട്ടാ ചേട്ടാ, ഹലോ അമ്മയല്ലേ? രണ്ടു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചായിരുന്നു. കട്ടായി പോവാ. എന്ത് പറ്റി അമ്മയ്ക്ക്? ശബ്ദം അടഞ്ഞ പോലെ. മഴ നനഞ്ഞോ? ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. അച്ഛനെന്തിയെ? എഴുന്നേറ്റോ? ആ അമ്മേ, വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. അച്ഛൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന് ഇന്റർവ്യൂവിന് വരാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായത് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തൊക്കെ മട്ടത്തിലാണ്. ഓന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അച്ഛൻ. നിന്റെ നെഞ്ചിലുണ്ട് ഇപ്പൊ. ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കും. Who is your motivator? My father is my motivator. Brahma, the creator god, created the Brahman. My parents are my gods. He who leads one from darkness to light is a true guru. My father is my guru. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshal Parabrahma,
தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே என்ன போடுங்க. ஆக தன் மாத்ரா படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா படம் வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது. லைக் வந்து எமோஷனலா இருந்தது. லைக் எனக்கு என்னன்னா ஸ்டார்டிங் வந்து டக்கு டக்கு டக்குன்னு போச்சுடா சீன்ஸ் எங்கேயுமே இதுவாகல. எனக்கு ஸ்டார்டிங் மேஜிக் தான். அதான்டா ஒரு 15 மினிட்ஸ் வந்து ஸ்டோரி எங்க மூவ் ஆகுதுன்னு தெரியல. பட் அந்த அதுக்கப்புறம் அந்த லைட்டா அந்த பாட்டு பாடும்போது மறந்துற பத்தி அதுல இருந்து அப்படியே பயங்கரமா பிக்கப். எனக்கு அந்த இது அவங்க சைல்ட்ஹுட் அந்த பொண்ணு அவங்க பேரே மறக்கும் போதே எனக்கு டவுட் வந்து எப்படி இதெல்லாம் அவங்க அங்கதான் ஸ்டார்டிங் நம்ம அதை நோட் பண்ணல. நம்ம அந்த சாங்ல தான் நோட் பண்ணோம். அப்போ இருந்தபோது சைல்ட்ஹுட்லாம் கொஞ்சம் மறந்து இப்போ இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து வெறும் சைல்ட்ஹுட் அது மட்டும் தான் ஞாபகம் இருக்கு போல. படம் வந்து ரொம்ப பிளஸ்ஸியோட 2வது படம் நம்ம பார்த்தது. ஆனால் ரெண்டுமே இப்போ தெரியுது ஏன் வந்து அவ்வளோ ஹைப் இருக்கு அவருக்கு. நல்லா இருந்தது. அண்ட் ஆல்சோ வந்து எல்லாரும் விண்டேஜ் லாலட்டன் மூவி பாருங்கன்னு சொன்னாங்க. ஸோ செம்ம ஒரு சரியான பர்ஃபார்மன்ஸ் பயங்கரமா. ஒரு இடத்துலலாம் என்னடா இது மனுஷன் என்ன பண்றாரு அந்த மாதிரி ரெயின் பண்ணும்போது 2 பேர் கடைசி அந்த சாங் அப்போ கை வச்சாங்க. அப்போ அந்த சுண்டோர்ல அப்படியே வச்சிருந்தாரு. அதெல்லாம் செம்மையா நோட் பண்ணிருக்காரு. ஸ்டார்டிங்ல அவங்களோட கெமிஸ்ட்ரி வந்து ரொம்ப இன்டிமேட் சீன்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. அப்போ அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது. செகண்ட் ஹாஃப்ல அந்த சீன்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கே அப்படியே அந்த ஹிப் ஹோல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி இருந்தது. ஏன்டா இதெல்லாம் காட்டுறாங்க. ஹிப் நிறைய இடத்துல காமிச்சிருந்தாங்கல்ல. ஸ்டார்டிங்ல வந்து அது ஒரு மாதிரி இருந்தது. சரி அந்த ஹிப் ஹோல்ஸ்லாம் ஒரு மாதிரி என்னடா இதெல்லாம் காட்டின்னு இருக்காங்க எதுக்கு தேவையில்லாத ஷாட்ஸ். இது வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு அவங்க ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க அழுதாங்க பத்தியா. அந்த வைஃப் கேரக்டரும் சரி பையன் பையன் வந்து பிரிச்சு விட்டான். சரியான ஆக்டிங். அவனும் சரி இவரும் சரி நெடுமுடிவனும் சரி இது ஜெகதி அவரும் சூப்பரா டீசன்ட் செம்மையா இருந்தது. டீசன்ட் ஃப்ரெண்ட் ரோல் சூப்பரா இருந்துச்சு. ஹார்ட் அட்டாக் திடீர்னு ஆனா ஸ்டார்டிங்ல அவங்க 2 பேரும் ஏதோ ஒரு பிரச்சாரத்துல இருக்கும்போது போன் கால் வரும். அந்த டோனே தான் திருப்பி அவர் இறந்தப்போ வரும். அவர் அதே மாதிரி சிரிச்சுட்டே அப்படி போயிருப்பாரு. அது அவரு வேற விதமா அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டு தூங்கும் போது சிரிக்கிறான்னு சொல்லும் போது சில விஷயங்கள் தான் ஞாபகம் இருக்கு போல. இப்போ நம்ம ஜவான்ல வந்து அந்த அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து கிளிக் பண்ற சவுண்ட்ல வந்து மெமரி அந்த மாதிரி இருக்கு. சில விஷயங்கள் அவங்க பையனோட ஐஏஎஸ் அப்புறம் வந்து இந்த ஃபோன் ரிங் டோன்ஸ் அப்புறம் எனக்கு ஒன்று இது கரெக்டாக தெரியல. அவங்க ஆடும்போது அந்த கடைசியாக வந்து ஒருத்தர் அந்த இது வச்சு ஆடினா இருக்கியா. ஸோ அப்போ வந்து அந்த பெல்ஸ் அந்த இதோட இவர் ஃபேஸ் வந்து அந்த சிபிஎம் ஃப்ளாக்ல ஒரு இது வரும் தெரியுமா. அதுவும் ப்ளஸ் அவரும் ஒரு ரெட் கலர் போட்டுருந்தாரு. மேபி அது என்ன ரெஃபரன்ஸ் தெரியல. அந்த பெல்லு தான் என்னன்னு தெரியல. அந்த பெல்லு மட்டும் கொஞ்சம் சிக்னிஃபிகண்டா இருந்துச்சு. அந்த ஏன்னா அந்த பெல்லை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு ஓரளவுக்கு ஞாபகம். ஏன்னா அது அப்படியே எடுத்துக்கலாம். இன்னொரு இது அவங்க அப்பாவும் வந்து கதறி காடிட்ட ஒரு நாளாவது என் பையனுக்கு வந்து எங்க கொடுத்துறாரு. அது அந்த பெல்லு நான் எங்கேயும் மிஸ் பண்ணிட்டேன் போல அந்த பெல்லை பத்தி. இது ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் கலெக்டரா வந்து நிற்கும் போது ஏதாவது ஆக போகுதுன்னு நினைச்சிருந்தேன். பட் இல்ல நானா தான் நினைச்சேன் சரியாயிடும் போல. ஏன்னா அப்படிதான் காட்டினாங்க சீன்ஸ். அடுத்த நாளே பார்த்தா எனக்கு ஒன்று பிடிச்சிருந்துச்சு என்னன்னா அவங்க பையன் சொன்ன பார்த்து அப்பா வந்து கனவுல வந்து நீ ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டியான்னு கேட்டாரு. ஸோ இவர் இந்த ஆத்மா வந்து இதுவாக இருக்கு அந்த மாதிரி. அது நல்ல ஒரு டச்சிங்காக இருந்துச்சு. நிறைய இடத்துல செம்ம டச்சிங். லாஸ்டா 2 பேரும் வந்து அந்த எல்லாத்தையும் ரிமெம்பரன்ஸ் மாதிரி பண்ணிட்டு பையனோட போட்டோ அந்த சாப்பாடு சாப்பிடுறது ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட் வந்தது. எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம சோஃபா நம்ம ஒரு சேனல்ல பார்த்து லாலட்டன் மூவி பீக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் க்ளோஸ் டு ஹார்ட். நம்ம டாப் 10 லிஸ்ட்ல கண்டிப்பா. ஏன்னா அதான் சொல்றேன் அந்த ஃபிங்கர் நாக்கு அப்பப்போ அந்த ரொட்டேட் வந்து திருஷ்யம் ரொம்ப பிடிக்கும். அதை பீட் பண்ணிச்சுன்னு சொல்லலாம். அதுல ஒரு நொட்டோரியஸ் இருக்கும்டா. இதுல வந்து என்னடா இது கிளைமேக்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ஸ்டார்டிங் வந்து சீன் தான் ஞாபகம் வந்துச்சு. என்ன ஒரு ஃபாஸ்ட்டு, எவ்வளோ ஒரு மெமரி பவர், என்னமா கிளாஸ் எடுத்திருந்தாலும் இப்படி ஆயிட்டாரடா அப்படின்னு அந்த ஒரு இதுக்கும் அதுக்கும் வச்சு பார்க்கும்போது இது எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு. வேற லெவல் தான். அதுக்கு இப்போ வரைக்குமே எதுவும் இல்லையாடா மெடிசன். அதான் அந்த எனக்கு அவர் வரும்போது அந்த இந்த பாட்டு தான் தமிழ்ல ஒரு பாட்டு கூட வரல. அவரு எனக்கு அதுதான் அவர் வரும்போது மைண்ட்ல வந்துட்டு போச்சு. அவர் பிரதாப் போத்தனா எனக்கு அவர் அதை தாண்டி யோசிக்கவே முடியல. அவரை பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கு பார்த்த பிரதாப் போத்தனா தான். ஸோ வந்துப்பா சரியான எனக்கு இன்னொரு இடத்துல இது இன்னொரு வாட்டி பார்க்கணும் கூட அந்த ஒரு இன்னும் நிறைய நம்ம நோட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டார்டிங் லெட்டர் எழுதினாரு பத்தியா அந்த இடத்துல வந்து அந்த ஜோசப்போட கேரக்டர் அந்த இடத்துல சூப்பரா காட்டினீங்கன்னா இப்போ உனக்கு அவருக்கு என்ன மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் வேணும் எதுக்கு இப்போ அவர் கூப்பிட்டு
கூப்பிட்டு வச்சு கஷ்டப்பட்டுனுங்கிற என்ன சைன் போடு ப்ரோ, நீ சைன் போடுங்க சார், நான் பார்த்துக்கிறேன் எல்லாத்தையும் அப்படின்னு சொன்னார். இதுதான் அதான் ஏமாயோ வந்து நம்ம சேம்பனுக்கு வந்து விநாயகன் இந்த மாதிரி இந்த படத்தில் இவருக்கு வந்து சூப்பராக இருந்தார். என்ன இப்போ அவர் கூப்பிட்டு வச்சு நான் லெட்டர் எழுதி வச்சு நான் அசிங்கப்படுத்தின்னு இருக்கீங்களா, நீ போடு சார் சைனை, நான் பார்த்துக்கிறேன் எல்லாத்தையும் அப்படின்னு சொன்னார். பேர் வேற லெவல் பண்ணிட்டாரு அவர். ஸோ இட்ஸ் டெவஸ்டேட்டிங் மூவி. ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்குது. ரொம்ப நாளாக இந்த படம் பார்க்கணும் இன்னும் கமெண்ட்ஸ்லேயும் வந்துட்டே இருந்தது. ஃபைனலாக பார்த்துட்டோம். நம்ம வேற ஒன்று வெயிட் பண்ணியிருந்தோம், என்ன ரீரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இதை பண்ணுங்க ரீரிலீஸ். செகண்ட் ஹாஃப்லேருந்து தேட்டரே சைலண்ட். நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டார்டிங்லேருந்து செகண்ட் ஹாஃப் ஆரம்பிச்சிருந்து ஒரு செகண்ட் ஹாஃப்லாம் அப்படியே மாறிடுச்சு பாரு, டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் திக்கு திக்கு திக்குன்னு இருக்குது. ஏதோ பேய் படம் பார்க்க மாதிரி அந்த ஹோலில் வச்சாங்க பார்த்தியா. இதுதான் இதை வந்து கண்டிப்பாக எல்லாரும் பார்க்கணும். எஸ்பெஷலி வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா எல்லாருமே சூப்பர் பெர்ஃபார்மன்ஸ். நெடுமுடி வேணு சார் அவரும் வந்து செம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருந்தாரு. சொல்லு. என்னதான் பேன் இந்தியா மூவி சொல்லணும், இந்த மாதிரி மூவி தான் பெஸ்ட்டு. ஆமாம் 2011 2002 எப்படி இது பாரு. ஆமாம் ஜஸ்ட் பிகாஸ் வந்து இந்த மாதிரி மூவி தானே என்ன இது 1980s வந்தால் கூட எல்லாமே வந்து அந்த அந்த பிளேசஸ்ல உட்காந்து ஆக்டிங்காகவும் இருக்கட்டும், ஸ்டோரியாகவும் இருக்கட்டும். அந்த எப்படி என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி படம் தான் இதுவாகும், நீங்கள் இந்த படம் தான் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படிலான்னு. படமா இருந்தா அந்த ஜானருக்கு அது ஜஸ்டிஃபை பண்ணினாலே போதும். ஸோ தன்மாத்திரா எல்லாரும் பாருங்கள், பார்த்துருப்பீங்க. பார்க்காதவங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுங்க. இன்னொன்று நோட்டீஸ் பண்ணால் செகண்ட் ஹாஃப்ல வந்து எதுவுமே சாப்பிடல, எதுவும் குடிக்கல. அந்த அவ்வளோ கிரிப்பிங்காக இருந்துச்சு, அப்படியே இருக்கு. கோக்குமே அப்படிதான் இருக்கு. ஸோ செம்ம கிரிப்பிங். எங்களுக்கு வந்து இதுதான் நீங்கள் சொல்றீங்களா, நாங்கள் வந்து சாப்பிட்டு மூவிஸ் நாங்கள் சாப்பிடுவோம். அது ஓகே கைஸ், நம்ம இன்னொரு வாரம் வேற லெவல் மூவி எதுனா பார்க்கலாம். சர்ப்ரைஸ் மூவி பார்க்கலாம். அன்டில் தென் திஸ் ஏடி வெற்றி வர